P required to lift This one call end is of now the being recorded. determined to lift the crate, the weight of which is 250 kg with a lever. State any assumptions. So in this case, actually, we have to like determine what is the magnitude of the force that will be required to lift only one end of the crate actually. So what are the assumptions? So we have to make certain assumptions actually. So in this case, the assumptions we can like make is, number one is that there will be no sliding. Just you can write it down that there will be no sliding at the point A. ঠিক আছে? লিখে নাও, there will be no sliding at the point A. There will be no sliding at the point A. There will be no sliding at the point A, and any moments due to the frictional forces will be neglected. There will be no sliding at the point A. There will be no sliding at the point A. There will be no sliding at the point A. There will be no sliding at the point A, so that the frictional forces, so that the moments due to the frictional forces may be neglected. B is contact with the ground. ठीक है? So B is in contact with the ground, so it can be having some frictional forces, but at the point A actually there should be no frictional forces. ठीक है? So the sliding at the point A is neglected, so that the frictional forces exerts no moments at the point capital O. So I have to draw the point capital O actually. And number two is, write down that we assume that the load of 250 kg is equally distributed at the two supports A and B. The load of the 250 kg is equally distributed. The load of 250 kg is equally distributed at the two supports A and B. The load of 250 kg is equally distributed at the two supports A and B. So let us draw. So just I'm drawing the free body diagram. Drawing everything will be difficult. So this one, I hope now you can understand that this is the thing. So this is the point O, this is the point A, and this is the lever through which the force is being applied. So let us assume that the force is P. Acha, so the force is perpendicular to this one, I think. Okay? So this total distance is 1500 meter, and this distance, this is given to be 275. This is given to be 275 millimeters. And this distance, this total distance, this is given to be 1500 millimeters. Okay? So since we are assuming that the entire weight of the body actually, so here you are having the entire body actually. So this entire body, so it will be having some weight actually. So that weight we are assuming that it is equally distributed, so that at the point A and at the point B you will be having, so the load at the point A actually, so we have to find out what is the actually the load at the point A. So the load at the point A, that should be half of the entire load actually. So let us assume that this is actually, so the total weight of the body is 250 kg. So the weight being carried by the point O, let us assume that to be 250 kg. Okay? Once you are lifting that one, that might not be 250 by 2, but we are assuming it to be half of the weight actually. So now if you do a moment balance, so now you do the moment balance at the point O. So sigma m0, that is equal to 0. We take the anticlockwise moment as positive. So কি হবে বলো? So O point এ কি হবে? P into, so P is actually exerting an anticlockwise moment. So P into 0.15 ধরো, এটাকে আমি ধরলাম. P into 0.15, and this force that is applying a clockwise moment. So minus 250 Sir, divided 1.5 হবে না? P into 1.5. 1.5 হবে এটা. So এইটা into এই ডিস্টেন্সটা কত হবে? So এইটা weight, so you have to find out the weight, so that is 9.81 into the distance is 0.275. ঠিক আছে? So এইখান থেকে P actually you calculate what is the value you are getting in Newton. Calculate করো তাড়াতাড়ি.
That 2 to 4.58. 225 Newton is the weight that you should be getting, is the force actually that you should be getting. So let's move to this problem. সো এইগুলো সব প্রবলেম করার দরকার নেই, এইগুলো দরকার নেই, 12 13 এগুলো সব দরকার নেই। 314টা একটু ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম, এরম ধরনের লাইক স্ট্রিং পুলি সিস্টেম, এরম ধরনের একটা প্রবলেম, বিকজ লেটার অন আমরা আবার পুলিটা করব। সো লেটস ডু প্রবলেম নাম্বার 314। সো 314 এ কি দেওয়া আছে জাস্ট দেখো, যে 3 cables are joined at the junction C. So there is a junction C যেখানে কেবলস গুলোকে জয়েন করা আছে। ডিটারমাইন দ্য টেনশন ইন দ্য কেবলস AC and BC caused by the weight of the 30 kg cylinder. So there is a 30 kg cylinder hanging at that point, so you have to find out the tension in the cables actually, that you have to find out. So এটা কিভাবে হবে, any suggestions? স্যার সি পয়েন্টের ইকুইলিব্রিয়ামের কন্ডিশন। ভেরি গুড, সি পয়েন্টের ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশন। তাহলে আমরা যদি আগে এই পার্টটাকে ধরে নিই, তাহলে দুটো পার্টকে আমরা যদি ডিফারেন্ট মানে এইভাবে ধরে নিই। সো লেট মি ড্র ইট, বা শুধু জাস্ট পুলি সিস্টেমটাকেই যদি আঁকি, এতখানি আমি আঁকছি না, এটা ইজিয়ারই আছে, জাস্ট একটু বুঝে নেওয়া। সো দিস ইজ দ্য থিং অ্যাকচুয়ালি। সো এই পয়েন্টটা আছে এ, এই পয়েন্টটা আছে বি, দিস পয়েন্ট ইজ সি। এইখান থেকে there is a string that goes up, এইখানে একটা তোমার দেখো পুলি আছে, এইখান দিয়ে একটা ওয়েট সাসপেন্ডেড আছে। সো দিস ওয়েট ইজ গিভেন টু বি 30 কেজি। সো এইখানে যে টেনশনটা হবে, সো লেট দ্যাট টেনশন, সো টি, সো এইখানে there will be a টি, সো এই টিটা and এই টিটা সেম হবে, সো দ্যাট will be actually 30 into 9.81. So this will be 30 into 9.81. So let us assume that the tension in the parts AC and BC, let us assume them to be TAC and TBC. So now you draw the equilibrium of the point C. তাহলে আমি যদি এবার equilibrium, so the point C is in equilibrium under the action of these forces. So in this direction you are having a force of 30 into 9.81. আচ্ছা এই ডাইরেকশনে, এটা একটু মাঝামাঝি আঁকি কারণ এখানে অনেক অ্যাঙ্গেল বের করার আছে। So in this, direction you are having 30 into 9.81. আচ্ছা এই ডাইরেকশনে you are having a certain force TAC required to be found out, and in this direction you are having a force which is TBC, তাই তো, TBC। তাহলে at the point O, so let us find out what are the angles. তাহলে আমরা যদি এবার অ্যাঙ্গেলস গুলোকে বের করি, so কি হবে বলো, what will be the angles? So এইখানে this angle is given to be 45 degree, this angle is given to be 30 degree, what else? আর কিছু দেওয়া আছে? এইটা 15 ডিগ্রি দেওয়া আছে দেখো, এই অ্যাঙ্গেলটা, so this angle is given to be 15 degree. তাহলে এইটা যদি 15 ডিগ্রি হয়, so this is 15 degree, this will be 15 degree. হ্যাঁ নিয়ে যেতে বলো। This is 45 degree. আচ্ছা এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? সো এইটা যদি this is 30 degree, this should be 60 degree. So this is 60 degree, মানে এইটা 45, this is 60. আর বাকিগুলো তো জাস্ট নিজে থেকেই চলে আসবে। So you could like find out what are the other angles. So this is 30, this is 90, এইটা 45, আর এইটা হলো তোমার 75 ডিগ্রি। সো কি থিওরেম আমরা অ্যাপ্লাই করব? লেট আস অ্যাপ্লাই দ্য ল্যামিস থিওরেম অর সাইন রুল। ঠিক আছে, সো applying Lami's theorem, what I should be getting is, এখানে লিখে দিচ্ছি, মানে একই পেজে থাকলে একটু সুবিধা হয়, নাথিং এলস। সো দেখো যদি না হয় আমি পরের পেজে লিখবো। সো দ্যাট ইজ TAC ডিভাইডেড বাই, একটু দেখি এদিকটা, একটু এই পার্টটা মুছে ফেলি, এটা তো আর লাগছে না। So let's write the equation of Lami's theorem divided by sine of the angle between the other two forces. So এইখানে this force, what is the angle? 30 plus 90 plus 15, তার মানে কত আসছে? 90, মানে 9 10 135, তাই তো, 135 I think. 135. So that is equal to TBC divided by sine of the angle between the other two forces. তাহলে সেটা কত আসছে? 120. হ্যাঁ, other two forces is 45 plus 75, কেন 130 I think, তাই তো।
120. 20, 7, 8, 9, 10, 11, 120 degree. That is equal to 30 into 9.81 divided by sine of the angle between these two. So this is 105. 45. So this is just, I'm writing it 60 plus 45. So just you can do all the calculations. So after you do and find out the results, it should be TAC will come out to be তোমার আসবে হচ্ছে 215 newtons আর TBC that will come out to be 264 newtons. যেটা just করো 5 minutes, give me 2 minutes. সাইন 105 হবে না হ্যাঁ স্যার টিএসি বাই সাইন 105 হবে না 135 এর জায়গায় TAC by sin এই টোটাল অ্যাঙ্গেলটা, সো 30 plus 90 plus 15 কত হচ্ছে হ্যাঁ। দেখো 105 হচ্ছে 105 হচ্ছে 30 plus 90, ও সরি ঠিক আছে so এইটা 90 ডিগ্রি, so 30 plus 90 plus 15, so that is 135 I think, তাই না? না 100 কত, ঠিক আছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার স্যার ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ। স্যার স্যার ওকে, সো এটা হয়ে গেছে তো? সো লেটস গো টু প্রবলেম নাম্বার, এটা হ্যাং করে যাচ্ছে তো। আচ্ছা, সো হ্যালো হ্যালো, Yes. হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা, সো লেটস ডু প্রবলেম নাম্বার 315। এই মাঝে যেগুলো আছে এগুলো এত দরকার নেই, ঠিক আছে? ইউ ডোন্ট নিড টু ডু অল দ্য প্রবলেমস, আমি জাস্ট একটু রিপ্রেজেন্টেটিভই করাচ্ছি, বিকজ ইউ হ্যাভ সিন দ্য কোয়েশ্চেন পেপারস। সো মোস্টলি দেয়ার আর সার্টেন রিপ্রেজেন্টেটিভ প্রবলেমস যেগুলো দেওয়া হয় আর কি, ঠিক আছে? সো এভরি প্রবলেম ইউ ডোন্ট নিড টু ডু, দেয়ার আর মেনি অ্যাপ্লিকেশন শর্ট অফ প্রবলেমস, সব কিছু সেমিস্টারের জন্য অ্যাটলিস্ট দরকার নেই। সো ইউ হ্যাভ টু we have to complete the syllabus for the semester first. So 315 টা একটু পড়ো, just read the question of 315. দেখো কি দেওয়া আছে একটু দেখো। There is a 100 kg wheel that rests on a rough surface. So there is a 100 kg wheel that rests on a rough surface and bears against a roller capital A when the couple aim is applied. So couple aim has been applied. So as you can see that couple doesn't has any, like, it's a free vector. So at any point the couple can be applied. So it is at a, like, any point it has been shown that a couple aim has been applied. If aim, the value of the couple is given, that is given to be 60 Newton meter, and the wheel does not slip. So there is no slipping of the wheel actually. So we have to compute the reaction on the roller A. So whatever is the reaction force that is actually being set up at the whatever is the reaction force that is being set up, so that one we have to calculate. So there, since there is no slipping actually, so acha. So let me draw this one first. একটু এঁকে নি দাঁড়াও, সার্কেল দিয়ে আঁকি। আর কি আছে, আরেকটা সার্কেল আছে।
আচ্ছা এই রোলারটা হাফ দেখিয়েছে, হ্যাঁ রোলারটা পুরো দেখায়নি, যাই হোক ঠিক আছে, অত আঁকতে পারছি না, জাস্ট যেটুকু পসিবল ফর মি লেট মি ড্র দ্যাট। So this surface is rough actually, so that is why you will be having a frictional force. So এই পয়েন্টটাকে দেওয়া আছে কত দেখো, আচ্ছা এই পয়েন্টটা দেওয়া নেই, so this point is not given, the center of the circle is actually given, and so actually মানে during the discussions actually we had said that suppose when there is actually two roller contact actually, so in that case we had a case like when there is a like ball resting on a surface, so the reaction force will actually be perpendicular to this flat surface actually. So in this case actually you can understand that the reaction force that will actually be if I join the two centers actually, so আমি যদি এই সেন্টার দুটোকে জয়েন করে দিই, so the reaction force, so there will be a মানে অ্যাকশন রিয়াকশন পেয়ার, সো এইখানে যে নর্মাল রিয়াকশনটা অ্যাক্ট করছে, সো লেট দ্যাট রিয়াকশন লেট মি কল ইট অ্যাজ আর এ। সো এইখানে কি বের করতে বলেছে দেখো, উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য reaction on the roller A. So this roller A, what is the reaction force that is being set up on the setup, that we have to actually calculate. ঠিক আছে? So এইখানে actually একটা action reaction pair থাকবে, এক সেকেন্ড দাঁড়াও। একটু ছোট করে আঁকলে ভালো হতো, বড় করে আঁকলে যাই হোক। সো দিস ইজ আর এ and this one is আর এ। আচ্ছা at this point let me call this point as B, তাহলে এই পয়েন্ট B তে একটা ফ্রিকশনাল ফোর্স থাকবে, ঠিক আছে? সো ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি রোটেটিং, সো ইট ইজ রোটেটিং লাইক দিস, সো দিস ইজ দ্য কাপল M that is being applied, ঠিক আছে? সো এই কাপল M টা দেখো ইটস ট্রাইং টু রোটেট, সো এই পয়েন্টটা, সো দ্য মোশন অ্যাকচুয়ালি ইজ ইন দিস ডাইরেকশন, সো দ্য ফ্রিকশনাল ফোর্স উইল বি ইন দিস ডাইরেকশন, সো দিস ইজ FB। এটা একটু মুছে নিয়ে আঁকি তাহলে আর বুঝতে অসুবিধা হবে না। So এইখানে you will be having FB. So this is the frictional force, or it is resting on this surface, so you will be having a reaction force RB. So this is the entire system actually, the system of the entire forces. আচ্ছা এই অ্যাঙ্গেলটা দেখো, এই অ্যাঙ্গেলটা 30 ডিগ্রি। হ্যাঁ মোমেন্টের পর থেকে আরেকবার বলুন, ফ্রিকশন ডিরেকশন, হ্যাঁ কোন জায়গাটা থেকে বলো? ডিরেকশন অফ ফ্রিকশন বা বলটা কোন দিকে ঘুরবে ওখান থেকে। হ্যাঁ মানে এইখানে কিছুই না, জাস্ট এই জিনিসটা ইটস দ্য বল ইজ অ্যাকচুয়ালি অর দিস স্ফিয়ার, এই স্ফিয়ারটা মানে বি স্ফিয়ার, এটার নামটা কি দিয়েছে, এটাকে ধরো স্ফিয়ার, এটাকে ধরো আমি বল 1 বলছি, সো দিস স্ফিয়ার অ্যাকচুয়ালি, সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি রোটেটিং ইন দা ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন, তাহলে এটা যদি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশনে হয় তাহলে এই পয়েন্টে অ্যাকচুয়ালি মোশনটা কোন দিকে আছে, সো দ্য মোশন ইজ অ্যাকচুয়ালি অন দিস সাইড, সো দ্য ফ্রিকশন উইল বি অন দ্য অপোজিট সাইড, সো দ্য ফ্রিকশনাল ফোর্স উইল বি ইন দিস সাইড, ঠিক আছে? ঠিক আছে, এই যে ধরো একটা সারফেস, একটা বল আছে, সাপোজ ইট ইজ রোটেটিং লাইক দিস, এটা যদি এদিকে রোটেট করে, সো ফ্রিকশনাল ফোর্সটা কোন দিকে হবে, এই দিকে থাকবে। সিমিলারলি ধরো এই বলটাই, সাপোজ সেম বল অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি রোটেটিং ইন দ্য অপোজিট ডাইরেকশন, তাহলে এইখানে ফ্রিকশনাল ফোর্সটা কোন দিকে হবে, ফ্রিকশনাল ফোর্সটা এই দিকে হয়ে যাবে, বিকজ এর মোশনটা অ্যাকচুয়ালি এই সাইডে, সো এই কন্ট্যাক্ট পয়েন্টটা, জাস্ট কনসিডার দ্য কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট, সো দিস উইল বি দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ফ্রিকশনাল ফোর্স, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। হুম ওকে, সো সো এখানে দেখো নাম্বার অফ আননোন কটা আছে দেখো, সো হোয়াট আর দ্য নাম্বার অফ আননোনস, এখানে আননোন কটা আছে দেখো, সো দ্য আননোনস আর FB ইজ নট নোন টু মি, RB ইজ নট নোন টু মি, RA ইজ নট নোন টু মি, M এর ভ্যালুটা কিন্তু দেওয়া আছে, অনলি দ্য M ইজ নোন টু মি, তাহলে এখানে কিন্তু দেখো আমার নাম্বার অফ আননোনস কিন্তু 3, তাহলে আমাকে অ্যাটলিস্ট কিন্তু একটা ইকুয়েশন তৈরি করতে হবে যেখান থেকে অ্যাটলিস্ট মানে যেটা আমি ফার্স্ট ডেই বলছিলাম, সো ইউ হ্যাভ টু অ্যাকচুয়ালি মানে ইউ হ্যাভ টু অ্যাকচুয়ালি ডু সামথিং ওয়্যার অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যান মানে মোস্ট অফ দি ফোর্সেস অ্যাকচুয়ালি দে উইল ক্যান্সেল আউট, ঠিক আছে? সো লেট মি ফাইন্ড আউট দ্য রিয়াকশন, লেট মি ক্যালকুলেট দ্য মোমেন্ট এট দি পয়েন্ট সি, তাহলে আমি যদি সি পয়েন্টের মোমেন্টটা ক্যালকুলেট করি, সো ইফ আই রাইট সে MC ইজ ইকুয়াল টু 0, সো লেট আস টেক অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ টু বি 0, সো সি পয়েন্টে আমি যদি মোমেন্ট নিই তাহলে দিস
this RB actually it passes through the point C, তাহলে RB এর কোনো মোমেন্ট থাকবে না। FB will be having a moment at the point C, so FB এর মোমেন্টটা কি হবে? So FB এর মোমেন্টটা that is actually anti clockwise, ঠিক আছে? So that is actually FB into radius of the circle, 0.3 হ্যাঁ আচ্ছা RA 0.3 passes through this point C, হ্যাঁ RA passes through this point C, তাহলে RA এরও কোনো মোমেন্ট থাকবে না। What else I will be having is I will be having a moment, এই যে কাপেলটা আছে তাহলে এই কাপেলটা actually it will be having a moment, so এটা ফ্রি actually, মানে এই কাপেলটা it's a free vector, তাহলে আমি এটাকে C তে সুইচ করে নিতে পারি, ঠিক আছে? I will be moving this couple, so it is acting at a different point, but on entire this rigid body actually I can move this couple on this entire rigid body, so I can assume that M is actually acting at the point C itself, ঠিক আছে? It's a free vector, মানে that will come into picture. সো এইখানে এই এমটা কি আছে? সো এই এমটা দ্যাট উইল বি অ্যাকচুয়ালি, আচ্ছা এমটা হচ্ছে তোমার কি? এমটা হচ্ছে ক্লকওয়াইজ, সো সিন্স ইটস ক্লকওয়াইজ ইউ উইল বি হ্যাভিং মাইনাস এম দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 0। সো এইখান থেকে আই ক্যান ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালু অফ এফ বি, তাহলে এফ বিটা কত হবে? এফ বি উইল কাম আউট টু বি এম বাই স্মল আর। সো এম বাই স্মল আর, সো হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দি মোমেন্ট দ্যাট ইজ গিভেন? তো মোমেন্টটা তোমার দেওয়া আছে 60 নিউটন মিটার, তাহলে 60 ডিভাইডেড বাই স্মল আর, সো হোয়াট ইজ দ্য রেডিয়াস অফ দি সার্কেল? ওটা দেওয়া আছে দেখো 0.3 মিটার। So if you put all the values, the 200 frictional force that actually comes to 200 Newton. আচ্ছা, সো এইবার আমাদেরকে আর এটা বের করতে হবে, তাহলে আর এটা কি করে বের করা যায় বলো? সো এমন একটা ইকুয়েশন লিখতে হবে যেখানে অ্যাকচুয়ালি আরবিটা আবার পিকচারে আসবে না, ঠিক আছে? বিকজ আরবিটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আননোন আমার কাছে, সো আই হ্যাভ টু রাইট সাচ এ ইকুয়েশন সো দ্যাট আরবি ডাজন্ট কাম ইনটু দ্য মানে ইকুয়েশন। সো সেটা কি করে here about moment হ্যাঁ horizontal force equal exactly, cos so 30 if I equals could to balance FB. the horizontal forces, so if I could write horizontal forces, so RB will not come into picture. তুমি যদি কেউ একজন বললো I don't know, someone told কি আমি যদি এর about a moment নিই, ঠিক আছে? সো এটা অনেক বেশি কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে, সেখানে FB RB অনেক কিছু চলে আসছে অ্যাকচুয়ালি, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট, মানে these are two different spheres actually. হ্যাঁ স্যার বি এর about moment So FD ও ক্যান্সেল হয়ে যাবে RB ও ক্যান্সেল হয়ে যাবে। কোথায়? বি এর about যদি মোমেন্ট নি, হ্যাঁ বিয়ের অ্যাবাউটে যদি তুমি মোমেন্ট নাও সেটাও করতে পারো, আই থিঙ্ক, হ্যাঁ সেটাও করতে পারবে। সো আর এর থেকে সেটাও করতে পারে, দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান মেথড। সো আমি এখানে সিগমা এফএক্স দিয়ে করলেই হয়ে যাবে, ঠিক আছে? সো দেয়ার আর টু মেথডস অ্যাকচুয়ালি। সিগমা এফএক্স করলে অ্যাকচুয়ালি আরবি গোজ আউট অফ দি মানে ইকুয়েশন, তাহলে এটা আমি করে দেখছি, দেন ওটা উইল বি ডুইং। সো আই হোপ দ্যাট উইল অলসো ওয়ার্ক। সো এখানে দাঁড়াও কি বলছিলাম, হ্যাঁ সো এখানে ইকুয়েশনটা কি হচ্ছে? সো আই এম টেকিং, সো দিস ইজ মাই অ্যাক্সেস সিস্টেম, সো দিস সাইড ইজ পজিটিভ and this side is ইয়ে, তাহলে মানে এই সাইডে এটা পজিটিভ আছে, ঠিক আছে? সো এফ এক্স, সো এফ বি আর মাইনাস এফ বি আর এটাও পজিটিভ আছে আই থিঙ্ক, তাই তো? হ্যালো, Yes, sir. Yes, sir. সো মানে আর এর ডাইরেকশনটা অ্যাকচুয়ালি আমি উল্টো নিয়ে নিয়েছি, ঠিক আছে? মানে জাস্ট এখান দিয়ে যদি তুমি করতে, সো ইট উইল বি অ্যাকচুয়ালি আর এ কি আছে এটা cos 30 ডিগ্রি, cos 30 প্লাস আর এ cos 30 ডিগ্রি দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 0। সো এইখান থেকে ইউ ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালু অফ আর এ, সো ইট উইল কাম আউট টু বি নেগেটিভ। নেগেটিভ মানে আমি যদি এটাকে আলাদা করে আঁকি, সো আর এটা অ্যাকচুয়ালি জাস্ট অপোজিট ডিরেকশনে হবে, মানে হোয়াট এভার আই ড্রিউ দ্যাট ওয়াজ মানে এই সার্কেলটা নিয়ে নি, মানে দ্যাট উইল বি ইন দ্য অপোজিট ডাইরেকশন, নাথিং এলস। যেটা আমি বলি যে সবসময় এটা ইকুয়েশনে সুবিধা আছে যেটা নিজেই পজিটিভ নেগেটিভটা চলে আসবে। সো অ্যাকচুয়ালি so it will be like on this side, so this is the action reaction pair, this is the other sphere, so RA on this will be this, ঠিক আছে? So this is the direction that I should be getting, তাহলে RA টা কত আসছে একটু ক্যালকুলেট করো। 230 হ্যাঁ 231. 230.9. ঠিক আছে, ওই 230 বা 231 যা কিছু আসবে। আর someone else was telling যে এখানে আমরা we can also do, let me just check, এটা আমি করা নেই, so just let me check, I hope সেটা হয়েও যাবে। So just মাথায় রাখতে হবে what is the thing I need actually. So in this case this is RB, so if I could write like sigma if MB that is equal to 0, so that will also work, ঠিক আছে? So MB is equal to 0 করলে দেখো এখানে তোমার এই দুটো ফোর্স 0 হয়ে গেল, এখানে কাপেলটা শুধু থাকছে, কাপেল ইজ আ ফ্রি ভেক্টর, I can switch anywhere। আর MB মানে so RA, so it will be having a component, this is 30 ডিগ্রি, তাহলে R এর কম্পোনেন্টটা কি হবে?
So আমি এই ডাইরেকশন আই এম টেকিং দিস মানে আই এম অ্যাসিউমিং পজিটিভ আরএ, ঠিক আছে, মানে আরএ আই এম টেকিং ইন দিস ডাইরেকশন, নাকি অন্যদিকেই নেব, কনফিউজড হয়ে যাবে, একটা দিকে পজিটিভ আসবে একটা দিকে নেগেটিভ আসবে, যাই হোক ঠিক আছে, লেট মি ডু ইট হিয়ার ইটসেলফ, উই আর অ্যাসিউমিং দ্যাট আরএ ইজ ইন দিস ডাইরেকশন, তাহলে আরএ ইনটু কি করতে পারি, আরএ cos 30, সো আরএ উইল বি হ্যাভিং টু, মানে এটাকে তুমি স্লাইড করিয়ে নাও, সো আরএ এর যে কম্পোনেন্ট গুলো হবে, সো ইট উইল বি হ্যাভিং টু কম্পোনেন্টস, সো টু কম্পোনেন্টস মানে এইখানে যদি তুমি আরএটা আঁকো, সো দিস কম্পোনেন্ট অ্যাকচুয়ালি ভ্যানিশেস, so this is 30, this is 30, so only the cos 30 component will be having a moment, so RA cos 30 degree into R, and sin 30 component that will be not having any moment at the point B. আর what else, so this is actually, so এই cos 30 component যেটা আছে R এর, so that is actually a anti-clockwise moment, আর M is a clockwise moment, so minus M that is equal to 0. From here you can actually calculate RA, so RA will be like, আচ্ছা এটা একবারই হয়ে গেছিল, যাই হোক দেখি M বাই R cos 30 ডিগ্রি, এটা একটু করে দেখো তো কত আসছে, হ্যাঁ স্যার সেম আছে। আসছে স্যার 231। ঠিক আছে, সো এখানেও তোমরা করতে পারো, এখানে ডাইরেক্টলি তোমার এফবি টাই গোজ আউট অফ দি পিকচার, ঠিক আছে। এটা কে বললো? ইমন ঘোষ। ইমন ঘোষ, হ্যাঁ ইমন তো ভালো আনসার দেয়, ভেরি গুড। আচ্ছা, সো সো এইটা আমাদের হয়ে গেল, ঠিক আছে। হ্যালো, Yes, sir. সো এর পরের অঙ্কটা যেটা, সেটা তো আমরা বোধহয় করেছি, এইটা আমরা করেছি লাস্ট ডে উই হ্যাড ডান দিস। এইগুলো এত দরকার নেই, যেটা আমি বলছিলাম এত ইয়ের প্রবলেম করার দরকার নেই, সবকিছু তো সম্ভব না, এভরিথিং লাইক ডুইং এভরিথিং ইজ নট পসিবল। তো তোমরা একটু 320টা করো, ইউ ডু 320, 320, 321 আমরা করাবো, আর দেখছি আর কটা কিছু করানো যায় করে এই প্রবলেম চ্যাপ্টারটা, খুব একটা শক্ত কিছু চ্যাপ্টার নয়, সেই জন্যই আমি চাইছি এটা শেষ করে দিতে। তো যত তাড়াতাড়ি আমাদের সিলেবাসটা শেষ হয়ে যাবে ভালোই আর কি, মানে ইটস গুড যে উই কমপ্লিট দ্য সিলেবাস ইন টাইম। সো 320টা একটু ট্রাই করো, আই এম নট ডুইং দ্যাট, একটু ট্রাই করো, আমি করে দিচ্ছি। হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ, তো 320টা দেখো, এটা একটু ইজিয়ার প্রবলেমই আছে, নট আ ডিফিকাল্ট ওয়ান। এখানে তোমার বলা হয়েছে there is a pole of length 15 meter and has a mass of 15 kg, so the mass of the pole is 15 kg and is supported by its smooth ends against the vertical wall. So vertical wall is smooth actually, so there will be no frictional forces at the contact points and by the tension T in the vertical cable. So we have to compute the reactions at the points A and B. So what are the reactions at the points A and B that you have to calculate? So just the important thing is what will be the direction of the reactions actually that will be setting up inside the body. তাহলে সেই reaction forces গুলো কত কত হবে, কিভাবে হবে, সরি মানে what will be the direction of the reaction forces. So I'm just drawing the cable only, I'm just drawing the cable, now it's a pole only. স্যার কেউ একজন ওয়েট করছে জয়েন করার জন্য। ওয়েট করতে দাও না, লেট হিম ওয়েট। টাইম কটায় জয়েন করার? হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দ্য টাইম টু জয়েন? 10টা স্যার। তাহলে একটু ওয়েট করুক। সো দিস ইজ দ্য টেনশন টি, আমি যখন দেখবো একটু সময় হবে আমার, প্রবলেমের মাঝে আমি জয়েন করিয়ে নেবো, ঠিক আছে। প্রবলেমের মাঝে হট করে তো গিয়ে জয়েন করানো সম্ভব না, তাহলে ক্লাসটা তো এরকম ভাবে চলা সম্ভব হবে না, না বারবার যদি আমাকে সুইচ করতে হয়। সো দিস ইজ 5 মিটার, আমি সেখানে অলরেডি 10 minutes I had waited at the start of the class. I wait for 5 to 10 minutes so that every one of you could join.
So this is A, this is B. So this is the vertical wall. So reaction force ta ki hobe? It will be perpendicular to the surface on which it is resting. So this will be the reaction force RA. So RA will be a horizontal force, and here also you will be having a reaction force at the point B. So this is actually RB, which is actually perpendicular to the wall or in the positive x direction. So ekhane tumi ekta just ye niye nao, just mane I mean a positive frame of reference actually, just you can assume. So this is x, this is y, and anti-clockwise moment is positive. ঠিক আছে? So this is your reference frame. আচ্ছা, আর কি আছে এখানে? What else you require? এখানে weight of the body টা আছে, তাহলে weight of the body will be just মানে weight is actually uniformly distributed, so it will be acting from the Sir. CG of the, হ্যাঁ স্যার আর এ আর বি হরিজন্টাল এই জন্য নিলেন নাকি, কারণ ফ্রিকশন অ্যাবসেন্ট ছিল? হ্যাঁ, ফ্রিকশন অ্যাবসেন্ট ছিল, এটা ভেরি গুড, এটা ঠিকই বলেছো। ফ্রিকশন যদি থাকতো আবার তখন আবার ফ্রিকশনটাকেও তার সাথে মানে আর এটা থাকতো অ্যাকচুয়ালি, মানে তোমার নর্মাল রিয়াকশন, মানে সেই কেসে আমাদের ব্যাপারটা কি হতো? ইটস এ গুড কোয়েশ্চেন অ্যাকচুয়ালি। সো সেই কেসে আই উইল বি কলিং দ্যাট অ্যাজ এনএ, নট আর এ, আই উইল বি কলিং ইট অ্যাজ এনএ। আর তার সাথে দেখো এটা নর্মাল টেন্ডেন্সি ইজ টু স্লাইড ডাউন, সো দ্য ফ্রিকশনাল ফোর্স উইল বি অন দি আপসাইড, সো ইউ উইল বি হ্যাভিং এ এফ এ দেয়ার, সো দ্য ফাইনাল রিয়াকশন ফোর্স উইল বি সামথিং ইনভার্টেড ওয়ান। নর্মাল রিয়াকশনটা সেমই থাকবে, এই যে মানে নর্মাল রিয়াকশন উইল বি সেম, বাট দ্য রেজাল্টেন্ট রিয়াকশন উইল অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ। স্মুথ সারফেস ঠিক আছে? So that is why we use two variables. One is Na. Na is the normal reaction. Normal reaction doesn't change. Normal reaction will be acting perpendicular to the surface on which it is resting. ঠিক আছে? Sir. আর Fa মানে Na আর Fa, the resultant of Na and Fa will be giving you the resultant reaction. Clear? Yes, হ্যাঁ, sir. বলছিলাম হ্যাঁ, যে বলো। if the surface is smooth, then even if there is frictional force in some other question suppose, তাহলেও তো হ্যাঁ, ওটা বলো, বলো। মানে ফ্রিকশনটা অ্যাক্ট করবে না, কারণ যদি স্মুথ সারফেসে ইকুইলিব্রিয়ামে থাকে তাহলে ফ্রিকশন থাকলেও আর না থাকলেও একই ব্যাপার। আচ্ছা, আমি কেস বলছি যেখানে ফ্রিকশন আছে, a case where the surface is not smooth, where there is friction. ঠিক আছে? Okay, so weight of the body we were thinking, so weight টা কোথায় অ্যাক্ট করবে? So the entire length is 7.5 entire length is 15 meter, তাহলে weight টা অ্যাক্ট করবে কোথায়? weight টা অ্যাক্ট করবে at half of the distance. So এইখানে যদি 7.5 নিয়ে নি, তাহলে এটাকে আমি একটু ভাগ করে নিচ্ছি, তাহলে মানে টোটাল লেন্থ অফ দি পোল ইজ AB length is 15, তাহলে এর হাফটা কত হবে? 7.5 এ, তার মানে এইটা হলো 5, this will be actually 2.5, আর এইখান থেকে এতটা, so this is actually 7.5. Clear? This is এইটুকু হচ্ছে 5, এইটুকু হচ্ছে 2.5, so this is the, let me call it as G say suppose. ঠিক আছে? এই পয়েন্টটার কিছু নাম দিয়েছে, দেখো এই পয়েন্টটার নাম দেয়নি, এই পয়েন্টটা আমি সি নিচ্ছি, এই পয়েন্টটা হচ্ছে তোমার ইয়েটা মানে সিজি অফ দি পোল অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে? So now let me, আচ্ছা তাহলে এইটাই, this is the total মানে total system of forces that is actually acting on the body. So weight of the body is given to be 150 kg, তাহলে 150 into 9.81, so this is the entire force actually that is acting on the body. So let us, এখানে আমি এটাকে একটা এ করে নি। So now we have to balance the forces and the moments to get the, so এখানে unknowns কটা আছে? So you are having actually কটা unknown আছে? 1, 2, 3 actually. So you are having 3 unknowns. So you have to actually frame 3 equations of equilibrium. So you have to write sigma fx is equal to 0, you have to write sigma fy is equal to 0, and then you have to either balance the moment at any of the points. So once you can frame 3 equations, you will be able to solve 3 independent equations, 3 independent equilibrium equations, you will be able to solve the problem. So প্রথম একদম easiest one, sigma fx is equal to 0, তাহলে fx is equal to 0, x ডাইরেকশনে কি আছে? RA RB আছে, আর কোনটা আছে? These two are actually vertical, তাহলে কি হবে? আর কিছু নেই, so RA minus RB that is equal to 0, so you will be having RA is equal to RB. So whatever are the horizontal reactions, they are actually same. Let's frame the second equation. So the second equation is actually sigma fy is equal to 0. So sigma fy is equal to 0 যদি আমি করি তাহলে কি আসছে দেখো, কি আসছে বলো? T থাকছে ভার্টিক্যাল সাইডে tension equal minus, to হ্যাঁ হ্যাঁ, T minus this one actually. So this is actually your কি আছে 150 into 9.81, that is equal to 0. So you directly you get the value of the tension. So tension will come out to be, এটা একটু করো তো কত আসছে দেখো নিউটনে। 1470.
1472 Newton will be the answer for this one. So এখানে 1472 Newton force. আচ্ছা, তারপরে the third independent equation you have to write. So let's take. So যেটা আমি বলি যে ওইটা which I say A B either any of the support points you can take the reaction. কোথায় নিলে ভালো হয়? So anyone মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি ইকুয়াল আছে মানে এ নিলে আর এ বেরোবে বি বেরো নিলে আরেকটা আর বি বেরিয়ে যাবে সো এখানে অত ভাবার কিছু নেই সো জাস্ট ইউ পুট সিগমা এম এ ইজ ইকুয়াল টু 0 সো এখানে আই এম টেকিং অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট টু বি ইকুয়াল টু 0 সো এ পয়েন্টে হোয়াট আর দ্য সো আর এ উইল বি হ্যাভিং নো মোমেন্ট টি এর একটা মোমেন্ট থাকবে সো হোয়াট উইল বি দ্যাট মোমেন্ট সো টি এর সো টি ফোর স্টার মোমেন্টটা কি করে ক্যালকুলেট করবো সো লেট মি সো এইটাকে একটু ইলংগেট করে দাও সো এইটাকে আমি থিটা ধরে নিই লেট আস টেক ইট অ্যাজ সো এইটাকে লেট আস টেক ইট অ্যাজ থিটা সো টি ইনটু কি হবে এটা 5 cos theta cos থিটা তাহলে টি ইনটু 5 cos থিটা তাহলে cos থিটার ভ্যালুগুলো আমাদেরকে বের করতে হবে তাহলে এখানে কি দেওয়া আছে দেখো এই লেন্থটা হচ্ছে 15 এই লেন্থটা দেওয়া আছে দিস টোটাল লেন্থ ইজ গিভেন টু বি 12 12 by 15 হ্যাঁ সো এখান থেকে আমরা cos থিটাটা বের করে নিতে পারবো সো হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ cos থিটা বেস বাই হাইপোটেনিউজ সো 12 ডিভাইডেড বাই 15 so from here 4 by 5 তাই তো সো এইটা থেকে তুমি cos থিটাটা বের করতে পারো so the moment due to this force is actually t cos theta into না t into 5 cos theta তাই তো t into 5 cos theta তাহলে এই মোমেন্টটা কি এই মোমেন্টটা হচ্ছে দেখো it is anti clockwise so it is positive আচ্ছা ওয়েটের জন্য you will be having a clockwise moment so the force is 150 into 9.81 into what is the distance so distance is এই ডিসটেন্সটা মানে this distance actually 7.5. so this is 7.5 cos theta মানে this distance এই যে এই ডিসটেন্সটা এইটুকু so this is actually 7.5 cos theta তাহলে সেটা লিখে ফেলো so this is 7.5 cos theta আচ্ছা আর কি আছে আর টি হলো ওয়েট হলো আর আরবির জন্য একটা মোমেন্ট থাকবে তাহলে আরবির মোমেন্টটা কি হবে সো আরবির মোমেন্টটা উইল বি অ্যাকচুয়ালি আরবি ইনটু দিস ওয়ান অ্যাকচুয়ালি মানে কি হবে আরবি ইনটু এইটা যদি 15 আর 12 হয় এটা 9 হবে অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে এটা করে দেখে নাও সো দিস ইজ 15 দিস ইজ 12 সো দিস ভার্টিক্যাল উইল বি অ্যাকচুয়ালি 9 এই ডিসটেন্সটা দিস উইল বি অ্যাকচুয়ালি 9 জাস্ট ইউ ডু ইট মানে এই যে ডিসটেন্সটা সো দিস ডিসটেন্স উইল বি অ্যাকচুয়ালি 9 ঠিক আছে ক্লিয়ার না ভুল করছি minus rb into 9 that is equal to 0 so you put all the values so once you put all the values you will be getting the value of rb so since ra and rb are same actually you will be getting ra is equal to rb is equal to dash newton just calculate তাড়াতাড়ি করো স্যার স্যার একবার মোমেন্ট ইকুইলিব্রিয়ামটা করে দেখাবেন আমার হ্যাঁ বলো মোমেন্ট ইকুইলিব্রিয়ামটা ম্যাচ করে একবার যদি হয় আমার আনসারটা ম্যাচ করছে না আর এ নট ইকুয়াল টু আর বি আসছে মোমেন্টটাকে যখন আমি ক্যালকুলেট করছি মোমেন্ট ইকুইলিব্রিয়াম ক্যালকুলেট করছি moment equilibrium so this is the moment equilibrium I wrote তাই তো কি বলছো বুঝতে পারছি না I am not able to understand what you are facing where you are facing the problem just tell me hello এক সেকেন্ড স্যার হ্যাঁ তোমার ভুল হয়ে প্রবলেমটা গেল। কি বলো আমি বুঝতে পারছি না এটাই তো মোমেন্ট ইকুইলিব্রিয়াম আমি লিখলাম আর এ So, ইকুয়াল টু আর বি আমার আসছে না আসলে আমি দুটো আলাদা RA ক্যালকুলেট is করেছি equal to RB তো এখান থেকে আসবে না RB actually RA is equal to RB it came from sigma fx is equal to 0 so x directional forces we are having only RA RB in the opposite direction so that is why RA is equal to RB এটা থেকে মোমেন্ট ব্যালেন্স থেকে আসেনি স্যার মোমেন্ট হ্যাঁ? কিসের অ্যাবাউট ক্যালকুলেট করছি আমরা মোমেন্ট আমি এর অ্যাবাউট এ পয়েন্টের অ্যাবাউটে ক্যালকুলেট করছি অন দি লেফট সাইড এ আইদার ইউ ক্যান এ অর বি এনি পয়েন্ট ইউ ক্যান টেক দ্য ইউ ক্যান মানে ব্যালেন্স দ্য মোমেন্ট মোমেন্ট থেকে তো আইদার এ তে মোমেন্ট নিতে হবে বা বি তে মোমেন্ট নিতে হবে তুমি কিন্তু সি তে বা জি তে মোমেন্ট নিয়ে নিলে হবে না মানে যেখানে অ্যাকচুয়ালি রিঅ্যাকশন আছে মানে যেখানে অ্যাকচুয়ালি ফিক্স সাপোর্ট আছে অনলি ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য রিঅ্যাকশন এট দোজ পয়েন্টস ইউ ক্যানট টেক এনি রিঅ্যাকশন অ্যাবাউট দি পয়েন্ট সি ঠিক আছে সো এই আইদার এ বা বি এইখানেই তোমাকে এই মোমেন্ট ব্যালেন্স করতে হবে সি তে নিলে কি প্রবলেম হবে স্যার প্রবলেম হবে আনসারটা মিলবে না সি তে
আমরা মোমেন্ট কোথায় ব্যালেন্স করি? মোমেন্ট আমরা ব্যালেন্স করি যেখানে কোনো ফিক্স সাপোর্ট আছে বা কোনো ফিক্স জায়গা, সেখানে মোমেন্ট ব্যালেন্স করি আমরা, ঠিক আছে? যেখানে ফিক্সিটি আছে সেই পয়েন্টে তোমাকে মোমেন্ট ব্যালেন্স করতে হবে। এ বা বি এই জায়গাগুলোতে ইউ হ্যাভ টু ব্যালেন্স দ্য মোমেন্টস। কিন্তু এইখানে তো একটা হিন্ট মতো মানে আছে তুমি কি এখানে করেছো এটা সেটা থেকে একটু বলো, আমি সেটা তাহলে বুঝে নিয়ে বলতে পারবো। আমি মানে তোমার একটা ফার্স্ট কোশ্চেন আমি বুঝতে পারছি যে আর এ আর বি তোমার সেম আসছে কেন, তাই তো? সো দ্যাট ইজ আর এ এন্ড আর বি আর টু হরিজন্টাল ফোর্সেস। সো হ্যাঁ, ওটা সিগমা ঠিক এফ আছে, ইজ বুঝতে ইকুয়াল টু পেরেছি। 0 করলে আমি আর এ আর বি পেয়ে গেলাম। হুম। হ্যাঁ, তা তোমার কোশ্চেনটা আমার কি বলো? প্রবলেমটা মেন হচ্ছে যে আমি ক্যালকুলেট করেছি সি এর অ্যাবাউট মোমেন্টটা। না, সি আপনি এর বললেন অ্যাবাউট না করলে প্রথমে রং যদি একবার আনসার আসবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, you cannot calculate the moment at the point C, মানে you cannot balance the moments about the point C, ঠিক আছে? You will be getting a wrong answer because C is not a fixed support. ঠিক আছে। হুম, ঠিক আছে। মোমেন্ট আমরা ব্যালেন্স করি কোথায়? যেই পয়েন্টটাতে তোমার হয় একটা সাপোর্ট আছে বা ফিক্সিটি আছে, সেই পয়েন্টস গুলোতে আমাকে মোমেন্ট ব্যালেন্স করতে হবে, ঠিক আছে? Yes. হ্যাঁ স্যার। ওকে, সো তুমি একটু তোমার আনসারটা আমাকে পাঠাতে পারবে? তুমি যেটা করেছো একটু ছবি তুলে পাঠাতে পারবে? হ্যাঁ স্যার, পাঠাচ্ছি। কোথায় পাঠাবো? হ্যাঁ, কোথায় পাঠাবো? আমার হোয়াটসঅ্যাপেই পাঠাও। কোথায়? বা তুমি একবার প্রেজেন্ট করো, মানে আমাকে তাহলে প্রেজেন্ট অফ করতে হবে। না ঠিক আছে স্যার, আমি হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আপনার নাম্বারটা হোয়াটসঅ্যাপে তুমি পাঠিয়ে দাও, আমি দেখে নেবো আরেকবার। মানে তোমার প্রবলেমটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, ঠিক আছে? তুমি সি তে করেছো, তো সি তে করলে অ্যাকচুয়ালি তুমি মানে ইউ শুড বি গেটিং এ রং আনসার অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে? সি তে আমি করতে যাব কেন? আমার যেখানে একটা দুটো ঠিক ফিক্স আছে স্যার, সাপোর্ট বুঝতে আছে এ পেরেছি। এন্ড বি, আমি সেখানেই আনসারটাকে, সেখানেই আমি আনসারটা, এই সরি, সেখানেই আমি মোমেন্টটাকে ব্যালেন্স করব, ঠিক আছে? ঠিক আছে স্যার। ক্লিয়ার? Yes, sir. হ্যাঁ, ঠিক আছে। সো লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট প্রবলেম, 321. তুমি একটু তোমার আনসারটা পাঠিয়ে দাও, ঠিক আছে? তো আমি আরেকবার তাও দেখে নেব। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, পাঠাচ্ছি। কে এটা বললে? শুভম? ইয়েস স্যার। তুমি পাঠাও, আমি আরেকবার দেখে তোমাকে আরেকবার ক্লিয়ার করে দেবো, ঠিক আছে? সো আচ্ছা, সো দিস ইজ অ্যানাদার প্রবলেম, যেখানে ধরো এখানে একটা সাপোর্ট দেওয়া আছে। সো দিজ আর টু সাপোর্টস অ্যাকচুয়ালি। সো ইউ আর হ্যাভিং আ স্ফিয়ার, এই স্ফিয়ারটা ইজ রেস্টিং অন আ সারফেস। আচ্ছা, এইবার এইদিকে দেখো একটা push P দিচ্ছে, determine the force P required to begin the rolling of the uniform cylinder of mass M over an obstruction of height h. তাহলে the radius of the cylinder is given. So this is a cylinder, এই রেডিয়াসটা দেওয়া আছে। So this radius is small r, আর এই হাইটটা দেওয়া আছে, this height is small h, ঠিক আছে? হুম। স্যার, এরকম একটা প্রশ্ন যেই অ্যাডভান্সটা একবার এসেছিল না? যেই অ্যাডভান্স, আমি যেই অ্যাডভান্স দিইনি ভাই কোনোদিনও। মানে দিয়েছি মানে আই হ্যাভ গিভেন ইট, লাইক আমাদের সময় তো যেই অ্যাডভান্স ছিল না, একটাই জয়েন্ট এন্ট্রান্স ছিল। এইচএসসি। মানে ইট ওয়াজ লাইক মেবি কত হবে, 25 ইয়ার্স ব্যাক, ঠিক আছে? আসতে পারে, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া, ঠিক আছে? ও আচ্ছা। হুম, না, ওই জায়গাটার রেসপেক্টে তো টপলিং হবে, টর্ক পর কিছু করে। ঠিক আছে। সো
So the thing is that the force, the minimum force actually. So determine the force P. Mane you have to determine the minimum force P that will be required to begin rolling of the cylinder at the point M over the obstruction of height H. ঠিক আছে, so there is an obstruction of height H, তাহলে এই পয়েন্টটাকে আমি O ধরে নিচ্ছি, এই পয়েন্টটাকে আমি R ধরে নিচ্ছি, ঠিক আছে। তাহলে আমি যদি এটা সবকটা ফোর্সেস, ইফ আই কুড ড্র দ্য ইকুইলিব্রিয়াম অফ অল দি ফোর্সেস, তাহলে আমি যদি এই পয়েন্টটা ওটা ধরি, বা ধরো আলাদা করেই আঁকছি জাস্ট বোঝানোর জন্য, আই এম ড্রয়িং ইট ইন আ ডিফারেন্ট মানে ইয়ে। সো দিস ইজ দ্য সেন্টার, সো ফ্রম দি সেন্টার হোয়াট আর দ্য ফোর্সেস অ্যাক্টিং, সো দিস ইজ দ্য ফোর্স পি। আচ্ছা, ওয়েট থাকবে একটা, সো ওয়েট অফ দ্য সিলিন্ডার উইল বি অ্যাক্টিং ডাউনওয়ার্ডস, ওয়েটটা দেখো দিয়েছে কিনা। আচ্ছা, ওয়েট অফ দি বডি এম দেওয়া আছে, সো ইউ উইল বি হ্যাভিং দ্য ওয়েট অফ দি সিলিন্ডার দ্যাট উইল বি অ্যাক্টিং ইন দিস ডাইরেকশন, তাহলে এইখান দিয়ে ওয়েট অ্যাক্ট করবে। আচ্ছা, আর কি অ্যাক্ট করবে, what else, so it's resting on this surface, এই সারফেসে একটা তোমার নরমাল রিঅ্যাকশন হবে, so এই সারফেসে জাস্ট বটম টু দ্যাট ওয়ান, এই সারফেসে you will be having one normal reaction in। আচ্ছা, আর কি আছে, এই যে পয়েন্টটা আছে, ধরো এই পয়েন্টটা, so let me draw it somewhere like this, so এই পয়েন্টে তোমার একটা রিঅ্যাকশন ফোর্স থাকবে, so this is the reaction force, so এই যে এইখানে actually it's resting on this surface also, so that is why at this point you will be having a reaction force, and that reaction force will be passing through the center of the sphere। বোঝা গেছে? so this is the total force system for the body। ধরো সো কি করে করতে পারি এই প্রবলেমটা একটু বলো। সো লেট আস টেক দিস পয়েন্ট অ্যাজ এ, এই পয়েন্টটাকে আমরা যদি এ নিয়ে নিই, তাহলে এ পয়েন্টের অ্যাবাউটে হ্যাঁ বলো। সো লেট আস রাইট ডাউন দ্য মোমেন্ট ব্যালেন্স অ্যাবাউট দি পয়েন্ট এ, তাহলে এ পয়েন্টের অ্যাবাউটে আমরা যদি মোমেন্ট ব্যালেন্সটা লিখতে পারি, সো হোয়াট উইল বি সিগমা, ধরো so let's write sigma ma is equal to 0, so sigma ma is equal to 0 আমি যদি করি, so what I will be getting is কি কি পাবো বলো, কোন কোন ফোর্সের, সো so just we assume that at the point, so you are actually lifting this point about the body, ঠিক আছে, so it's just যেই পয়েন্টে, at the point when the body actually just lifts, so at that point this point, so at just at that instant this point will be losing contact, তাহলে এই পয়েন্টে যদি কন্টাক্ট লুজ করে, so this n will not be there, clear? hello, Yes, sir. ঠিক আছে, just at the Yes, moment sir. when actually this body lifts, মানে এই বডিটাকে when you are applying this force, this body is trying to lift across this surface, so just at the moment when this actually loses contact with this point O, this normal reaction vanishes, the lead force টা আর পিকচারে থাকবে না, ঠিক আছে। so when you are just writing the equilibrium, so when you are just working with f mean, actually just the minimum force, so at that point this reaction n actually will vanish, ঠিক আছে। so এই p টা কি করে আমরা পাবো, so let's write down the equation of equilibrium, so p, তাহলে এর about what will be the moment of p, তাহলে এইটাকে একটা নাম দিয়ে দাও, so this is o, this is, let us call it as c, so what is the moment due to the point, due to the force p, so p is giving a clockwise moment, so minus p into কি হবে oc, তাই তো? আর মাইনাস হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা আমরা ক্যালকুলেট করব। আর আচ্ছা, W will be having a reaction, তাহলে W রিঅ্যাকশনটা কি হবে, W রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, সো দ্যাট ইজ প্লাস W ইনটু AC, আর R এর তো কোনো থাকবে না বিকজ ইট পাসেস থ্রু দিস পয়েন্ট ইটসেলফ, সো দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 0, সো এটাকে আমরা কি লিখতে পারি, P ইনটু মাইনাস P ইনটু OC, তাহলে OC টা হচ্ছে দেখো R মাইনাস H, মানে দিস ওয়াজ H অ্যাকচুয়ালি, তো এই হাইটটা মানে this is OC actually, so this height will be R minus H, this total is R minus this is H, তো R minus H plus W into AC, তাহলে AC টা কত হবে, AC টা তোমাকে বের করতে হবে, মানে this is R and this is R minus H, so what will be AC, so AC will be equal to, by AC square rather, that will be equal to R square minus R minus H whole square,
তাহলে এখান থেকে তুমি করো, ইট উইল কাম আউট টু বি, দেখো একটু করলেই পাবে Root 2RH 2 মাইনাস আর এইচ। 8 minus h square. তো এসিটা কত আসবে? সো এসি উইল বি রুট ওভার অফ 2RH মাইনাস এইচ স্কোয়ার। তাহলে হ্যাঁ, সো এইটা ইন্টু এসি, সো হোয়াট এভার ইজ দ্য ভ্যালু অফ এসি ইউ হ্যাভ টু পুট ইট। তাহলে এখানে হচ্ছে 2RH minus h square. So now if you could equate and write down the value, so P will come out to be mg into root over of 2RH minus h square divided by r minus h. So this W is actually mg. A W is replaced by mg. So this is the force that is required. ঠিক আছে? Hello? Yes, sir. Hmm. So this is just the minimum force. Now if you can increase the force, you will be getting, it will roll actually. ঠিক আছে? আচ্ছা, সো এই প্রবলেমটা হয়ে গেল 321। আর কি আছে দেখে নিচ্ছি, ধরো এগুলো দরকার নেই, সব স্প্রিং ট্রিং এর অঙ্কই, ডোন্ট রিড দ্য প্রবলেমস, এই নেল টেল এইগুলো এগুলো সব দরকার নেই। হ্যাঁ, এত কিছু দরকার নেই, আমি যেগুলো করাচ্ছি হোয়াট এভার প্রবলেমস আই এম ডুইং, দ্যাট আর মোস্টলি ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, এইগুলো এত কিছু দরকার নেই, এগুলো এক্সাম পারপাসে আসেও না। ঠিক আছে, জাস্ট ইউ ক্যান মানে ট্রাই ইট এট ইউর হোম, বাট ফর দি পারপাসেস অফ এক্সাম এগুলো আসে না, শুধু মুধু করা আর কি। ঠিক আছে, মানে এগুলো করানো যায় কিন্তু করলে আর সিলেবাস শেষ হবে না, জাস্ট ওই প্রবলেমই হবে, একটা চ্যাপ্টারই পুরো সেমিস্টার কেটে যাবে। সো এই প্রবলেমটাই করিয়ে আমি শেষ করে দিই চ্যাপ্টারটা। না, একটা 3D কিছু প্রবলেমস ওখানে আমাকে করাতে হবে, সো ওইটা আমি একটু করাবো। 320 32 39টা করালে এই চ্যাপ্টারটা হয়ে যাবে 32 39। ঠিক আছে, 332 and 339টা আমি করিয়ে আমি ওইখানে কিছু 3D প্রবলেমস যাব। সো লেটস স্টার্ট উইথ প্রবলেম নাম্বার 332। আচ্ছা, এর পরের ক্লাসটা তো নেই বললে, তাই তো? ইটস অলরেডি 11। হ্যালো, ইয়েস স্যার। তাহলে একটু কন্টিনিউ হ্যাঁ, করছি, স্যার। উইথ ইওর পারমিশন কন্টিনিউ করছি। ঠিক আছে, সো আমার অলরেডি দুটো চ্যাপ্টার হয়ে গেল, সো মানে উই আর ওয়েল অ্যাহেড অফ টাইম। টুমরো যেটা আমি বলছিলাম, টুমরো এন্ড মানডে অ্যাকচুয়ালি উইল বি হ্যাভিং ডিসকাশন অন দ্য অনলি টুমরো, মানডেও লাগবে না, টুমরো যদি 1 hour পাওয়া যায় এনাফ। সো টুমরো তোমরা একটু বি প্রিপেয়ার্ড উইথ হোয়াট এভার ডাউটস, হোয়াট এভার প্রবলেমস ইউ হ্যাভ। ঠিক আছে, সো দেখো এখানে কি বলেছে, একটা ইউনিফর্ম বার আছে OA that is held in position by a smooth pin at the point O. So at the point O there is a pin and a cable AB. So there is a cable AB that is actually supporting the bar OA in its position at an angle of 60 degree with the horizontal. So we have to determine the tension in the cable. So what is the tension in the cable acting, and the magnitude and direction of the external pin reaction at O. So what are the pin reactions that are actually acting at the point O? These actually we have to determine. So it's a easier problem, just I'm drawing the force system. তোমরা একটু বাড়িতে এটাকে কমপ্লিট করে নেবে, কারণ এখানে একটা 3D রও প্রবলেম আছে, সেটাতে আমাকে একটু যেতে হতো। সো এইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তোমার ইয়েটা, হ্যাঁ, মানে দিস ইজ দ্য রড বা কি বলেছে, পোল। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি OA। আচ্ছা, এইখান দিয়ে there is a string, from the point A a string actually passes, এই স্ট্রিংটা ধরো এইখান অব্দি এসছে, ওয়েট, দাঁড়াও বিচ্ছিরি হয়ে গেল। জাস্ট আমি লাইন ডায়াগ্রামই আঁকছি, হ্যাঁ, এগুলো আঁকা সম্ভব না এই ইয়েতে, ভেরি ডিফিকাল্ট, বোর্ডে তাও সম্ভব হয়, মানে খুবই ডিফিকাল্ট এইভাবে আঁকা। সো এখানে আমরা কি বলছিলাম, সো লেট হোয়াট আর দ্য পয়েন্ট, সো দিস ইজ দ্য পয়েন্ট O। স্যার এক্সামে লাইন ডায়াগ্রাম আঁকলেই হবে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্সামে তোমরা লাইন ডায়াগ্রামই আঁকবে, whenever in the exam you draw the line diagrams only, what the force systems, just a line diagram and the force systems for these things. So তোমার 3D কিছু আঁকার দরকার নেই, 3D প্রবলেমসই দেবে ছবি টবি দিয়ে, কিন্তু ওই অত কিছু তোমার আঁকার প্রয়োজন হবে না। ঠিক আছে, সো এখানে দেখো অ্যাক্সেস সিস্টেমটা দেওয়া নেই, সো তোমরা একটা অ্যাক্সেস সিস্টেম অ্যাসিউম করে নেবে। প্রবলেম ইজ 332, সো লেটস অ্যাসিউম ওয়ান অ্যাক্সেস সিস্টেম, দিস ইজ X, this is Y, and this is positive M, anti-clockwise.
আচ্ছা এইটা বলেছে তোমার দেখো 1.2 মিটার বলেছে। আচ্ছা এইটা তোমার বলেছে হচ্ছে 1.5 মিটার। এই যে টোটাল ওয়েটটা মানে ও এর যে লেন্থটা, সো দ্য লেন্থ অফ ও ইজ গিভেন, দ্যাট ইজ তোমার 1.5 মিটার্স। আচ্ছা আর কি বলেছে, সো উই হ্যাভ টু ডিটারমাইন, কি ডিটারমাইন করতে হবে দেখো, কেবল রিঅ্যাকশনস আর টিটা, তিনটে আননোন আমাদেরকে বের করতে হবে। সো উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য 3 আননোন, আর ওয়েট অফ দি বার দেওয়া আছে দেখো 18 কেজি। সো 18 কেজি মানে ওয়েট অফ দি বার মানে সেটা অ্যাকচুয়ালি ইট উইল বি অ্যাক্টিং ফ্রম দিস পয়েন্ট, তাহলে ওয়েট অফ দি বারটা ইট উইল বি অ্যাক্টিং ফ্রম দি মিডল অ্যাকচুয়ালি। তাহলে এই টোটাল লেন্থ অফ ওএ ইজ গিভেন, ইট ইজ 1.5। 1.5 মানে তোমার হাফ লেন্থ থেকে, মানে এটা যদি টোটাল 1.5 হয় মানে তোমার 0.75 ফ্রম ইচ সাইড, সো এইটা অ্যাকচুয়ালি হবে 0.75 মিটার, আর এইদিকে এটা হবে 0.75 মিটার। ওয়েট অফ দি বডিটা কত হবে, ওয়েট অফ দি বডি উইল বি 18 into 9.81। সো দিস ইজ দ্য ওয়েট অফ দি বডি অ্যাক্টিং ডাউনওয়ার্ডস। আচ্ছা টেনশন ইন দ্য কেবল, এইদিকে তোমার টেনশনটা হবে, সো টেনশনটাকে ধরো ইউ টেক ইট অ্যাজ টি। তাহলে টেনশনের অ্যাকচুয়ালি দুটো কম্পোনেন্ট হবে। আচ্ছা ও পয়েন্টে কিছু রিঅ্যাকশনস থাকবে, সো ইউ উইল বি হ্যাভিং সার্টেন রিঅ্যাকশনস এট দি পয়েন্ট ও। সো লেট আস অ্যাসিউম দ্যাট পজিটিভ এক্স ডাইরেকশন দিস ইজ আর এক্স, আর পজিটিভ ওয়াই ডাইরেকশন লেট আস অ্যাসিউম দ্যাট ইজ আর ওয়াই। সো এখানে দেখো তিনটে আননোন আছে, আর এক্স, আর ওয়াই এন্ড টি। সো দি আর হ্যাভিং 3 আননোনস দ্যাট ইউ আর সাপোজ টু ডিটারমাইন। আচ্ছা এইটা 1.2, এইটা তোমার বলা আছে 1.5। হ্যাঁ, সো টি উইল বি হ্যাভিং 2 কম্পোনেন্টস, তাহলে দুটো কম্পোনেন্ট যদি থাকে, সো লেট আস, সো তিনটে আননোন মানে আই হ্যাভ টু রাইট 3 ইকুয়েশনস অফ ইকুইলিব্রিয়াম অ্যাকচুয়ালি। তাহলে এগুলোকে এক্স ওয়াই তে ভেঙে নাও, ব্রেক দেম ডাউন ইনটু এক্স এন্ড ওয়াই। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি টি। সো এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমি যদি আলফা ধরে নিই, দিস অ্যাঙ্গেল ইজ 60 গিভেন, তাহলে এটা যদি আলফা হয় দিস ইজ আলফা। সো দিস ইজ আলফা মিন্স দিস ইজ টি cos আলফা, and on the vertically downwards you will be having t sin alpha। ঠিক আছে? আচ্ছা, সো লেটস রাইট লাইক সিগমা fx is equal to 0। তাহলে x ডাইরেকশনে কি কি ফোর্সেস আছে তোমার, সো x ডাইরেকশনে you have rx আর t cos alpha, আর তো কিছু নেই। হ্যালো, so rx minus t cos alpha that is equal to 0, so rx that will be equal to t cos alpha। so দুটোই unknown আছে, just we can like find out what will be alpha। তাহলে আলফাটা কি করে বের করতে পারবো, হাউ টু ক্যালকুলেট আলফা। সো ইনিশিয়ালি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট আলফা ইজ সামথিং দ্যাট ইজ আননোন। তাহলে আলফাটা কি করে বেরোবে, কুড ইউ হেল্প মি আউট? সাইন রুল আর কোসাইন রুল। স্যার পারপেন্ডিকুলারটা 1.5 sin 60 ডিগ্রি আর হ্যাঁ, very বেসটা good. 1.2 প্লাস 1.5 cos 60 ডিগ্রি। ভেরি গুড, ঠিক আছে। সো ইট ইজ সামথিং লাইক দিস। সো এইটা এরকম আছে। সো আমি যদি এটাকে এক্সটেন্ড করে নিই, সো আই এম জাস্ট ড্রয়িং ইট ডিফারেন্টলি, যে এইখানে যদি আমি এটাকে এক্সটেন্ড করে নিই, সো দিস ইজ, সাইন রুল দিয়ে হবে কি? এটা 60 ডিগ্রি। হ্যাঁ সাইন রুল দিয়েও হতে পারে। হ্যাঁ, সাইন রুল দিয়েও করতে পারো, ইউ ক্যান ক্যালকুলেট ইউজিং সাইন রুল। সাইন আলফা ইজ ইকুয়াল টু তোমার এইটা তো জানা নেই, সাইন রুল দিয়ে কি করে করবে? আচ্ছা সাইন রুল দিয়ে তোমার এইটা 60, এইটা তো জানা নেই, সাইন রুলে হয়তো হবে না, এইটা তো তোমার 60, যে কোনো একটা তো জানতে হবে। এইটা আলফা আছে, এইটা কত নেবে? মানে সাইন রুল দিয়ে যদি করতে চাও তাহলে তুমি এইটা লিখতে পারো 0.75 ডিভাইডেড বাই সাইন আলফা, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু তোমার 1.2 ডিভাইডেড বাই সাইন, এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে, এই অ্যাঙ্গেলটা হবে হচ্ছে, এইটা হলো 60 মানে দিস অ্যাঙ্গেল ইজ অ্যাকচুয়ালি 120। তাহলে এইটা কত হবে, এইটা প্লাস এইটা হচ্ছে, এটা 120 মানে এইটা আলফা প্লাস এটা হচ্ছে 60, তাহলে দিস ইজ 60 মাইনাস আলফা, তাই তো? ইয়েস স্যার। হ্যালো, সো এইটাকে কি সলভ করা যাবে? না, স্যার কঠিন যদি হয়ে যাবে। এবিটা জানা থাকতো তাহলে স্যার কস রুল দিয়ে হয়ে যেত, এবিটা জানা নেই। হ্যাঁ, সেটা অনেকখানি করতে হতো। যাই হোক, এটা এইভাবে একটা এখান দিয়ে করাটা সম্ভব হতেই পারে, এটাকে সাইন দিয়ে করতে পারো, আমি জানি না। নাহলে এইটাই একটু ইজিয়ার, দেখো এটাই করে নাও, মানে 1.5 এটা হচ্ছে তোমার, এইটা হচ্ছে সাইন 60 ডিগ্রি, এই হাইটটা হচ্ছে সাইন 60 ডিগ্রি, আর এইটা হচ্ছে তোমার 1.5। হ্যাঁ কোসাইন রুল দিয়ে। হ্যাঁ, কোসাইন রুল দিয়ে তোমাকে তাহলে আগে এবিটা বের করতে হবে, তো এই এবিটা আগে বের করতে হবে, করে তোমাকে করতে হবে, ঠিক আছে? না স্যার এবিটা তো বার করবো, হ্যাঁ, আমার তুমি কাছে AB টা আগে অ্যাঙ্গেল বের আছে। করে নাও কোসাইন রুল দিয়ে, ইউ ক্যালকুলেট এবি বেসড অন দ্য কোসাইন রুল, দেন ইউ অ্যাপ্লাই সাইন রুল, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে? তাই তো, হ্যাঁ স্যার। সেটা হতে পারে, দ্যাট ক্যান বি এ মেথড।
You find out AB using cosine rule, then you apply that one. হ্যাঁ। সেটা একটা হতে পারে, যা হবে একই, মানে মোটামুটি ওই একই আর কি, মানে ইয়ে পড়ে যাবে, মানে একই, it will take the same time. So এইটা 1.2, so এইটা হচ্ছে alpha. So you can Sir. write like, একটু wait করো. So tan alpha is equal to perpendicular by base. So this is actually 1.5 sine 60 degree divided by তোমার 1.2 plus 1.5 cos 60 degree. So এইটা করে you calculate alpha, দেখো কত আসছে। আর আরেকজন যেটা বললে সেটা হচ্ছে it can also be one use. এইটা AB ছিল, এই অ্যাঙ্গেলটা 120 ছিল, তাই তো? তাহলে আগে AB স্কয়ারটা ক্যালকুলেট করে নাও। So AB স্কয়ার will be equal to কি হবে, 1.2 স্কয়ার প্লাস 1.5 স্কয়ার প্লাস বোধহয়, তাই তো, না মাইনাস? হ্যাঁ স্যার, প্লাস প্লাস 1.2 into 1.5 cos আলফা, না 120 ডিগ্রি। 120, মানে এইখানে ঠিক আছে। মাইনাস হয়ে যাবে, সামনেটা মাইনাস হয়ে যাবে স্যার এখানে। স্যার -2ab cos theta স্যার, এটা প্লাস না। Minus এটা মাইনাস হয়ে যাবে, ঠিক আছে। মানে ওভারঅল প্লাস হবে। সো এইটা মাইনাস করে এটা বের করে নেবে। সো হোয়াট এভার ইজ এবি কামিং, এবি বেরিয়ে গেলে তুমি সাইন রুলটা অ্যাপ্লাই করলে, তো অ্যাপ্লাই দি সাইন রুল। সো তুমি লিখতে পারবে এবি ডিভাইডেড বাই সাইন 120 ডিগ্রি, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু তোমার 1.5 ডিভাইডেড বাই সাইন আলফা। এখান থেকে তুমি আলফাটা ক্যালকুলেট করতে পারবে, সো উইল বি গেটিং দ্য সেম আলফা। দুটো ভাবেই পসিবল এটা। স্যার বলছি আপনি আগের পেজে যে সাইন রুলটা লিখলেন না স্যার, ওখানে ওটা 1.5 বাই সাইন আলফা হবে না, এটা 0.75 কেন হবে? হ্যাঁ 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 1.75, এটা অ্যাকচুয়ালি ইউজ করা যাচ্ছে না। তো এটা কি সলভ করা সম্ভব? এটা বোধহয় সলভ করা মুশকিল হবে, সেই জন্য আমি এটাতে আর গেলাম না। মানে এটাতে শুধু আলফাটাই আননোন আছে, কিন্তু এই এক্সপ্রেশনটাকে কি করে সলভ করব বলো? তোমরা তো ট্রিগোনোমেট্রি দিয়ে সলভ করা যাবে এটাকে? এখানে একটাই আননোন আছে আলফা, সাইন বাই সাইন হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি। এটা তো করা সম্ভব না, মানে সাইনে ভাঙলে সাইন 60 করে দিয়ে করতে পারো, ঠিক আছে, এটাও করতে পারো। এটা সাইন 60, সাইন এ মাইনাস বি কি হয়? সাইন এ sin a cos b minus cos a সাইন এ কস বি মাইনাস, ওখানে তোমার আবার কসের টার্ম গুলো চলে আসবে, ঠিক আছে, মানে আলফা ট্যান আলফাই আসবে, একই জিনিস আসবে। করে দেখতে পারো, এইভাবেও সম্ভব, করা সম্ভব, অসম্ভব কিছু না। একভাবে হলে মানে ট্রিগোনোমেট্রিতে দেয়ার আর মেনি ওয়েজ ইউ ক্যান অ্যাটেম্প্ট দ্য প্রবলেম, ঠিক আছে। এই ইয়েতে কে লিখছো, চ্যাট বক্সে কে আনসার লিখছো? হ্যাঁ, আমি কি কাউকে বলেছি চ্যাট বক্সে আনসার লিখতে? হ্যালো, আমি কাউকে বলেছি চ্যাট বক্সে আনসার লিখতে? ঠিক আছে। সো ঠিক আছে। সো দ্যাট ইজ, এখানে আমার মনে হয় আলফাটা তোমরা ক্যালকুলেট করতে পারছো। সো আলফাটা ক্যালকুলেট করে বলো কত আসছে। আলফা কামস আউট টু বি 33.67 33.67 বা 33.7 ডিগ্রি। তাহলে এই আলফাটা পেয়ে গেলে মানে তুমি এইখানে এটা বসালে, এখানে এখন তো এটা আননোনই আছে তোমার, মানে rx টা অ্যাকচুয়ালি rx এন্ড t দুটোই আননোন আছে। সো নাও ইউ হ্যাভ রাইট লাইক সিগমা fy ইজ ইকুয়াল টু 0, এখানে তোমাকে ইউজ করতে হবে। তাহলে এখানেই করব কি, fy তে অনেক কটা ফোর্স আছে আসলে, এখানে করতে পারলে খুব ভালো হতো। মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি ডিলিট করা যায় না, টোটাল জিনিসটাকে সিলেক্ট করে ডিলিট করা সেটা যায় না, সেটা হলে খুব ভালো হতো। যাই হোক, তো এইটা আমি যদি সিগমা fy ইজ ইকুয়াল টু 0 লিখি, সো সিগমা fy ইজ ইকুয়াল টু 0, তাহলে y ডাইরেকশনে দেখো কি কি ফোর্সেস আছে, একটু নিজেরা একটু দেখে দেখে জাস্ট লেখো। সো কি হলো এটা, হোয়াট হ্যাপেন্ড? তো y ডাইরেকশন উই আর হ্যাভিং ry, আর কি আছে একটু দেখো y ডাইরেকশনে। t sin alpha মাইনাস টি সাইন আলফা আছে, আর তোমার মাইনাস 18 ইন্টু 9.81, তাই তো? সো এইখানে দেখো তোমার তো ওই একই আর কি, মানে তোমাকে আগে টিটা না বের করলে এটা সলভ করা যাবে না। সো আর ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু টি সাইন আলফা প্লাস
18 into 9.81. So এখানেও দুটো unknown আছে. Form it as equation 2. Last, let's write it. Last equation টা sigma m0 is equal to 0. ঠিক আছে? So sigma m0 মানে এই যে পয়েন্টটা আছে, এই যে ফিক্স পয়েন্টটা আছে, এই যে রোটেশন পয়েন্টটা আছে, এই পয়েন্টে যদি আমি একটা মোমেন্ট ইকুয়েশন লিখতে পারি, সো এটা কত হবে? সিগমা কি হবে বলো? মানে এখানে ছবিটা অ্যাকচুয়ালি অন্য পেজে চলে গেছে, তো খুব সমস্যা। কি হবে বলো? টি সাইন আলফার একটা কম্পোনেন্ট থাকবে, তো টি সাইন আলফা ইন্টু কি হবে? 1.5 ইন্টু, cos তাহলে 60 টি degree. সাইন আলফা, হ্যাঁ, cos so 60 t sin alpha that is actually clockwise, so minus t sin alpha into 1.5 cos 60 degree. ঠিক আছে? আচ্ছা, t cos alpha যে কম্পোনেন্টটা, that is actually your again anti clockwise. তাহলে anti clockwise মানে না, t cos alpha টা হচ্ছে anti clockwise, তাহলে প্লাস t cos alpha into the vertical distance, তাহলে vertical distance টা হচ্ছে কি 1.5 sin 60 degree. হ্যাঁ, আর কি ফোর্স আছে? তো ওটার তো ও আর এক্স আর ওয়াই উইল নট বি হ্যাভিং এনি মোমেন্ট এট দি পয়েন্ট ও, তাহলে ওয়েটের একটা কম্পোনেন্ট থাকবে, তাহলে ওয়েটের কম্পোনেন্টটা কি হবে? সেটাও আবার ওই টি সাইন আলফার মতোই হবে, সো দ্যাট উইল বি অ্যাকচুয়ালি 18 ইন্টু 9.81 ইন্টু তোমার 7.5 বা 0.75, সরি 0.75 cos 60 ডিগ্রি। ক্লিয়ার? স্যার বলছি টি সাইন আলফার কম্পোনেন্টটা তো স্যার অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, ওটা তো পজিটিভ হবে, আর টি কস আলফাটা নেগেটিভ হবে। তো সাইন যেটা দিয়েছেন ওটা টি সাইন আলফাটা তোমার, টি সাইন আলফাটা তো ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট এট দি পয়েন্ট টু, মানে আমি এঁকে দিচ্ছি, দেখো দাঁড়াও, এইটা তো আমি এক একটা করে আঁকছি, আই এম ড্রয়িং ওয়ান এট এ টাইম। সো এইটা দিস ওয়াজ টি সাইন আলফা, এইটা তো টি সাইন আলফা, সো টি সাইন আলফা এট দি পয়েন্ট ও, সো এটা কিরকম আছে? ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ক্লকওয়াইজ, ইটস ট্রাইং টু রোটেট ইট ক্লকওয়াইজ দ্য পয়েন্ট ও, সো এটা নেগেটিভ হবে। সো টি সাইন আলফা ইন্টু দিস ডিস্টেন্স, এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে তোমার 1.5 cos 60 ডিগ্রি, 1.5 cos 60 ডিগ্রি। হ্যাঁ স্যার ঠিক এটা তো আছে। ক্লকওয়াইজ আছে টি সাইন আলফা। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে, আর টি সাইন আলফা যদি তুমি ধরো, এই সরি টি কস আলফা যদি ধরো, তাহলে টি কস আলফা, তাহলে টি কস আলফা থেকে এই দূরত্বটা কত? সো এই দূরত্বটা হচ্ছে 1.5 sin 60 ডিগ্রি, সো দিস ইজ 1.5 sin 60 ডিগ্রি। তাহলে টি কস আলফা ইন্টু এটা হচ্ছে কিন্তু অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, সো টি কস আলফা ইজ ট্রাইং টু রোটেট দ্য পয়েন্ট ও ইন দ্য অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন, সো এইটা নেগেটিভ হবে দিস মোমেন্ট, ডিউ টু টি কস আলফা উইল বি নেগেটিভ, এইটা পজিটিভ হবে, এই লেন্থটা হচ্ছে 1.5। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, সো এইটাকে তোমরা বাড়িতে একটু করবে, বাড়িতে করলে এটা ইট উইল কাম আউট টু বি, টিটা তোমার আসবে হচ্ছে 99.5 নিউটন। ঠিক আছে? আর এইটাকে তোমরা যদি অন্যতে বসিয়ে দাও, ইফ ইউ পুট ইট ইন দ্য আদার এক্সপ্রেশন, সো আর এক্স উইল কাম আউট টু বি 82.8 নিউটন, আর আর ওয়াই যেটা, আর ওয়াই উইল কাম আউট টু বি ইয়োর 232 নিউটনস। সো দ্যাট ইজ ইয়োর পার্ট, যেটা তোমরা একটু বাড়িতে ট্রাই করবে, বাড়িতে একটু সলভ করবে প্রবলেমটা। ঠিক আছে? Yes, sir. ওকে স্যার। ওকে, সো 339 টা আমি একটু বলে আমি একটু 3D তে যাব। 3D তে বেশি প্রবলেম করানো হয় না, এখানে আসে না 3D টা খুব একটা। সো 339 টা তোমরা একটু বাড়িতে ট্রাই করবে কি? yes হুম, Yes, sir. তাহলে আমি 3D অঙ্ক দুটো তিনটে করাতে পারবো, সেটাই, সেই জন্য আমি একটু 3D তে মুভ করে যেতে চাইছি। দ্যাট ইজ ইয়ার হোমওয়ার্ক, রাইট? না হয় আমি নেক্সট ডে করিয়ে দেবো। সো স্যার একবার জ্যামবোর্ডটা দেখাবেন? so this is the equilibrium in 3 dimensions. So equilibrium in 3 dimensions, so in 2 dimensions whatever z thing was there was not there, z thing will be getting added on. So you had like sigma fx is equal to 0, sigma fy is equal to 0, and now you have to also put sigma fz is equal to 0. And similarly, if you could balance the moments for equilibrium conditions, you will be having sigma mx is equal to 0, sigma my is equal to 0, and sigma mz is equal to 0. So from there you can actually, you will be able to write 6 equilibrium equations. So last class case you had actually 3 unknowns, you got 3 equilibrium equations, you had 3 unknowns in every problems.
যদি 3 এর বেশি হয়ে যেত তাহলে কিন্তু সেটা স্ট্যাটিক্যালি ইনডিটারমিনেট হয়ে যেত। হ্যাড ইন এনি প্রবলেম this has মানে নাম্বার অফ আননোনস যদি বেশি হয়ে যেত it would have become a statically indeterminate problem, ঠিক আছে? বাট এই কেসে কিন্তু you have 6 independent equations. So since you are having 6 independent equations, you will be able to solve for 6 unknowns. So এইখানে দেখো আমাদের অনেক ধরনের সাপোর্টস আছে. So this is a member in contact with a smooth surface or a ball supported member. So suppose you can see that there is a ball supported member. So ball মানে কি, suppose you are having a mouse, ঠিক আছে? So mouse actually মানে if you see a mouse at the end, actually at the bottom end you see that there is a ball actually. So you can understand that the ball is free to rotate and the ball is free to slide. So when it is a ball contact, actually, since the ball is actually free to rotate and free to slide, so that is why you won't be having anything, like only you will be having a normal reaction. So the ball actually, since it's resting on a surface, only it will be having a normal reaction. There will be like no reactive moments being set up in the ball contact member, and there will be no reactive forces being set up on the ball surface. Only since it's resting on a surface, there will be one normal reaction force, capital N. Clear? The first one I am telling. See, force must be normal to the surface and directed towards the member. So only the contact force, only the normal reaction will be there. There will be no mx, my, mz. There will be no rx, ry, rz. Let's come to the second one. So second one is, see, you see that there is a member with rough surface. So rough surface means same ball contact surface. So you will be only having one frictional force is added in the second one. Okay. So third one আমি আর যাচ্ছি না. Third one, আচ্ছা fourth one টা আমি পরে বলছি, because fifth one is a very generic one. So fifth one টাই আমি আগে বলে নিচ্ছি. So fifth one is you can see that it's a fixed connection. So এটা হচ্ছে like আমাদের যে আগের কেসে আমাদের cantilever বা টোটাল একটা fixed ছিল. So suppose that I am having a beam that is fitted to the wall, তাহলে সেই কেসে কি we had rx, ry and m, তাই তো? তাহলে তিনটে আননোন ছিল. So in this case actually you can see that it's a welded connection. Suppose a welded something has been welded to the like plate that is fitted on the xyz surface actually. So you can understand that there is no scope for the end to slide, there is no scope for the end to rotate. So that is why it will be having 3 reactive forces and it will be having 3 reactive moments. So you can see that in this one, number 5 that I'm telling. So this fixed connection or embedded or a welded joint actually. So in this case, you can see that you are having 3 reactive moments, Rx, Ry, Rz, and you are having 3 reactive moments. So one is Mx, My, Mz. So in addition to the 3 components of force, a fixed connection can support a couple M represented by its 3 components. So this is the most generic case where it's welded. Welding means it cannot move, it cannot slide, it cannot rotate. So that is why when it's unable to move in either x direction or y direction or z direction, so all its DOFs are blocked actually. So all the degrees of freedom in the x direction, y direction, z direction are blocked. It cannot slide, it cannot rotate. So since it cannot slide, there will be reactive forces set up. তাই তো? Reaction force টা কখন আসবে? Reaction forces are set up when it's unable to move. একটা বডি যদি মুভ করতে পারে, then it will be having no reaction forces. The reaction forces will be 0. A body that is free to slide or a point that is free to slide, the reaction forces, there will be no reaction forces at that point. Only when a body is constant or a DOF is constant, the reaction forces or reactive moments will be set up. When it's not able to slide, you will be having reactive forces. When it's not able to rotate, you will be having reactive moments. So here you can see that the body cannot slide in the x direction, y direction, z direction. So you will be having reactive forces Rx, Ry, Rz. Again, you can see that it cannot rotate in the x direction, y direction, z direction. So there will be reactive moments Mx, My and Mz. Clear? Yes, sir. ঠিক আছে. So just তার আগেরটা দেখো ball and socket joint. So ball and socket actually it's something that is used in our mechanical industries, but civil industries are খুব widely used হয়. So ball and socket এ দেখো the thing is actually, so there is a ball connection. মানে ball connection মানে ওটা it can rotate. Just think of the mouse, মানে normal computer mouse. So ball মানে whenever you are having a ball and socket joint, that ball is actually free to rotate. So free to rotate মানে you won't be having Mx, My, Mz. But it will be having Rx, Ry, Rz. So it's fitted on a socket. It's not free to move actually. So at a socket it's placed. So socket you will be having only Rx, Ry, Rz, but you won't be having any Mx, My, Mz.
So these are certain connections or joints যেগুলো দিয়ে আমরা কিছু 3D problems করব, not too many, maybe 2 or 3, like দুটো বা তিনটে problems করব আমরা based on this concept. So whenever you are having a ball connection, just remember ball connection যখনই থাকবে moments will vanish. কারণ ইটস বল বা পিন কানেকশন যখনই থাকবে, মানে বল যখনই থাকবে মানে ইট ক্যান রোটেট, ঠিক আছে, তখনই তোমার দেখো এখানে mx my mz নেই, ঠিক আছে। আর যখনই সেটা ওয়েল্ডেড কানেকশন হয়ে যাবে, when it becomes a welded connection, welded connection এ কিন্তু তোমার অ্যাকচুয়ালি neither it can rotate, neither it can slide. So welded connection এ you will be having all the 6 components, rx ry rz mx my mz, মানে 6 unknowns, rather 6 unknown reactive forces, reactive reactions, actually reactions এ তোমার ফোর্সেসও আসবে, মোমেন্টসও আসবে, ঠিক আছে। So এইখান থেকে we can determine statical indeterminacy, মানে যদি number of unknowns, if it is greater than 6, that becomes a statically indeterminate problem. So আমরা একটা এক্সাম্পল করি, লেটস ডু ওয়ান এক্সাম্পল, ওয়ান অর টু মোর মেবি এক্সাম্পলস। বেশি এক্সাম্পল এখানে করাবো না, কারণ আসে না এত, মানে করিয়ে যেতেই পারি, আমার কোনো অসুবিধা নেই, যতগুলো বলবে ততটাই করিয়ে যেতে পারি, বাট মানে এগুলো আসে না, সব জাস্ট আসে না। সো আমাকে তো সিলেবাস শেষ করতে হবে, মানে আগে সিলেবাস ফিনিশ করতে হবে ফর সেমিস্টার্স অ্যাকচুয়ালি। স্যার হুম, স্যার বলছি এতগুলো অঙ্ক তো বাড়িতে করা না ইম্পসিবল, তো সম্ভব আপনি নয় তো। যদি একটু নাম্বার গুলো বলে দেন তাহলে ওই নাম্বার গুলো বাড়িতে করে নেবো। হ্যাঁ, নাম্বারস মানে আমি যেগুলো ক্লাসে করাচ্ছি, ক্লাসের তো আমি রেকর্ডিংস আপলোড করে দিচ্ছি, নাম্বার 1, তাই তো হ্যাঁ স্যার, যা হ্যাঁ যা স্যার। করছি। সো এই আমি যেগুলো হোয়াট এভার প্রবলেমস আই এম ডিসকাসিং ইন দ্য ক্লাসরুম, দে আর ইম্পর্টেন্ট ফ্রম দি পয়েন্ট অফ সেমিস্টার এক্সাম। আচ্ছা, আর নাম্বার 2 হচ্ছে যে আমাদের কাছে একটা উই হ্যাভ ওয়ান প্রবলেম সেট অ্যাকচুয়ালি, মানে এই প্রবলেম সেট ওয়াজ প্রিপেয়ার্ড বেসড অন মানে problems of Merriam's only those problems that are important from the subject point of semester exam. So a problem set টা maybe from chapter 2 you will be having may say 30 problems, কিন্তু প্রবলেম সেটটা আমি একটু দেরিতে দিই, মানে অন্য স্যার আমি জানি না, মানে আমি একটু দেরিতে দিই যে কোনো সাবজেক্টে, এটাতে হোক বা স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালসে দেরিতে দেওয়ার রিজন হচ্ছে যে ইউ ট্রাই at most you can, মানে যে যতটুকু সম্ভব, মানে once you get the problem set you will only do 30 problems, I know, not more than that. But if you don't get the problem sets in the beginning, at least তোমরা 30 জায়গায় you try 60. That is the thing. So after a few days, maybe after 1 month or 1.5 months, আমি তোমাদের problem set দিয়ে দেবো, all the chapters I will be giving you the problem sets. So that problem set will contain only those problems that are important from the subject point of the semester exam. ওই problems গুলোরই just different variations আসে সেমিস্টারে, মানে এত ডিফিকাল্ট প্রবলেমস আসে না, মানে ইউ সি দ্যাট দেয়ার আর থাউজেন্ডস অফ প্রবলেমস ইন দিস বুক, সো ইউ ডোন্ট নিড টু ডু all the problems, just whatever problems I am discussing in the class, just that is more than enough. Once you get the problem set, সেটা আরো একটা সাবসেট হয়ে যাবে, that becomes another subset of the things that I am doing. মানে ক্লাসে আমি আরো অনেক ইলাবোরেটলি করাচ্ছি, তারও আরেকটা মানে সাবসেট হয়ে যাবে হচ্ছে যেটা আমি প্রবলেম সেটটা দেবো, সেইটা that will be most important from the point of semester exam. সেগুলো করলেই তার থেকে সার্টেন ভেরিয়েশনস অফ দ্যাট বা কিছু একটু চেঞ্জ হয়, প্রবলেমস গুলো আসে, ঠিক আছে। কিন্তু এতগুলো প্রবলেমস আসে না, মানে ডোন্ট গেট কনফিউজ সিইং মানে huge number of problems in Merriam is just your reference book, it's not your directly textbook, ঠিক আছে। Yes sir, thank you. Sir, you have not uploaded this Tuesday's recording, sir. Please upload that. Sorry, I couldn't get you. Sir, you have not uploaded last lecture. Last lecture ek hi just I did just one problem, so that is why okay, I will upload that, and one problem was left, man, half of that I did, and then I think it was the class time was over, so that's why I just completed that in a hurry. সেই জন্য আমি আর আপলোড করিনি, might be, so no problem, আমি আজকে I will be uploading both of them, ঠিক আছে। 3D তে অনেক কটা প্রবলেমই আছে ইনফ্যাক্ট, বাট এত করাবো না, মানে এত করালে তোমরা কনফিউজডই হয়ে যাবে, ঠিক আছে। 3D থেকে মানে ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং 3D থেকে দেওয়া হয় না, মানে কারণ 3D প্রবলেমস গুলো এতটাই থাকে, জটিল থাকে, বাট স্টিল 2 or 3 problems I do it from the 3D cases also, মানে শেখাটা তো দরকার আছে, বিকজ মানে সিভিল যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডই হোক, সিভিল হোক মেকানিক্যাল হোক, অ্যাটলিস্ট ইউ শুড বি লার্নিং অল দি কনসেপ্টস, মানে এই কনসেপ্ট গুলো না শিখলে তোমাদের পরে যখন when you solve problems in strength of materials and like mechanics of materials বা machine design, all those things, বা তোমাদের যা যা সাবজেক্টস আছে, whatever subjects you have,
So once these concepts are clear, তো এগুলো তোমাদের পক্ষে একটু easier হবে to grasp the things. Maybe you know all of these, might be you know all of this, but more the number of problems you do, you get the concepts of the things. So 361 টা দেখো, there is a force of magnitude, force is given, so it's actually এখানে you have to use your realization. So P টা দেখো, it's applied on a stationary machine handle. You have to write the force and the moment reactions at the point O as vector. So দেখো একটা point দেওয়া আছে, there is a point O that is forming the axis system actually. O থেকেই দেখো the axis actually originates. So you are having X, Y and Z. So you have to write down the force and the moment reactions at O as vector. So O তে what will be the forces and the moment reaction setup? সেটা তোমাদেরকে বের করতে হবে টোটালি। হ্যালো, Yes, sir. Yes, sir. ঠিক আছে। সো লেট মি ড্র ইট। এটা ড্র করাটা ডিফিকাল্ট হয়, মানে 3D এর আরেকটা ডিফিকাল্টি হচ্ছে इसमें লাইক ড্রয়িং দ্য থিংস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। প্রবলেম ইজ ভেরি ইজি, বাট ড্রয়িং দ্য থিং, আই মিন দ্যাটস দ্য মোস্ট, মানে কি বলবো, ডিফিকাল্ট পার্ট। 3D is in your syllabus, হ্যাঁ, মানে আসে না বলাটা ভুল, মানে প্রবলেমস মাইট কাম ফ্রম দিস চ্যাপ্টার। It's in your syllabus itself. Syllabus কিন্তু properly mention করা আছে যে 3D as part of your syllabus. আচ্ছা, so at the point Y at a distance of 10 inches, you go up vertically a distance of like 5 inches. 5 inches or opore there is a point. So this is the location of the handle actually, where the force is acting. So now you follow. So the force is acting at an inclination of 15 degree. ঠিক আছে, এটা P আছে, একটু লাইটার কালার ইউজ করি। সো এই অ্যাঙ্গেলটা তোমার দেওয়া আছে, এই অ্যাঙ্গেলটা তোমার দেওয়া আছে হচ্ছে 15 ডিগ্রি, ঠিক আছে। আচ্ছা, এইটা 10 ইঞ্চেস দেওয়া আছে, তাহলে তোমাকে কি বের করতে হবে? এট দি পয়েন্ট ও, সো দিস ইজ দ্য পয়েন্ট ও, সো ইউ উইল বি হ্যাভিং সাম r vector and you will be having some m vector, resultant r, resultant m. So I am not drawing everything like rx, ry, rz. So you will be having what are the things you will be having? You will be having rx, ry, rz, 3 unknowns, and you will be having a moment set mx, my, mz. So these 6 things actually you are supposed to determine. তাহলে সেটা বের করার জন্য আগে ফোর্স ব্যালেন্সটা করে নি। সো এভরিথিং লেটস ডু ইট নাও ভেক্টোরিয়ালি। 3D তে কোনো ইয়ে নেই, জাস্ট 3D the best thing you could like do is use vectors, nothing else. So what is like p vector টা কি হবে? What will be the p vector টা কি করে পাবো? বা P cos 15 degree I cap. ফোর্স ভেক্টর যেটা, এটা কি হবে? So you will be having p cos 30 I cap. So see just this one, so just break this force. So p cos 15 I cap and p sin 15, it is in the z direction, k cap. So just I am writing, so it will be actually p, so this direction actually, so এই দিকে দেখো there will be a force. So this force, this component is actually p cos 15. So it is actually in the x direction. So you will be having, and the other component is in the z direction. So this is p sin 15 degree k cap. So the forces will be p cos 15 degree I cap plus p sin 15 degree k cap. ঠিক আছে? Yes, sir. So তোমার ফাইনাল যে রিঅ্যাকশন ফোর্সটা থাকবে, সো হোয়াট উইল বি দ্য রিঅ্যাকটিভ ফোর্সেস? তাহলে রিঅ্যাকটিভ ফোর্সেসটা তুমি এখান দিয়ে বের করে নাও, যে ধরো তোমার যে মানে ভেক্টর আর যেটা, সো ভেক্টর আরটাকে আমি যদি লাইক ধরো মানে পজিটিভ এক্স পজিটিভ ওয়াই এইভাবে ধরি অ্যাকচুয়ালি, সো ভেক্টর আর উইল বি ইকুয়াল টু তোমার এই, ধরো আমি সিগমা পি করেই ধরলাম, ঠিক আছে। সো এখানে তো একটাই ফোর্স আছে অ্যাকচুয়ালি, দে আর হ্যাভিং অনলি ওয়ান ফোর্স। সো এখানে জাস্ট এই জিনিসটাই চলে আসবে। সো হোয়াট এভার পি ইউ আর হ্যাভিং অ্যাকচুয়ালি, সো দ্যাট উইল বি লাইক পি কস 15 ডিগ্রি আই ক্যাপ প্লাস পি সাইন 15 ডিগ্রি কে ক্যাপ। আর তো এখানে আর কিছু নেই, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। আর মোমেন্টটা আমরা কি করে করব? সো ইউ ডু দ্য মোমেন্ট ব্যালেন্স ফর দিস ওয়ান। So moment balance টা, let m be the moment. So m, so momentar equation টা আমি যদি লিখি, so vector m
plus vector r cross vector p that is equal to 0. So m is the reactive moment set up at the point O plus the moment at the point O due to this one. So এটাকে আমি r op লিখছি, ঠিক আছে, op vector cross p that will be equal to 0. তাহলে এটা তোমরা বের করে নাও। সো হোয়াট ইজ দ্য রিঅ্যাক্টিভ মোমেন্ট? সো এইটার অ্যাকচুয়ালি তিনটে কম্পোনেন্ট আছে, মানে mxi প্লাস myj প্লাস mz k cap, এটাই আমাকে বের করতে হবে। দ্যাট ইজ আই এম সাপোজ টু ফাইন্ড আউট, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস আর ওপি ভেক্টর ক্রস ভেক্টর পি। তাহলে ওপি ভেক্টর কি হবে বলো? ওপিটা কি হবে? পি পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটটা বের করতে হবে। সো হোয়াট আর দ্য কোঅর্ডিনেটস অফ দি পয়েন্ট পি? সো দ্য কোঅর্ডিনেটস অফ দি পয়েন্ট পি আর, এই পয়েন্টটা কি নাম আছে এটা? 10, 5. এটা দাঁড়াও ওপি না ও এ হবে এটা, এটা ও এ হবে, সরি। Sir, R vector will be minus times P vector, no? স্যার Reaction vector will be minus times P vector, no? মাইনাস Minus times P vector in previous slide. Which one? This will be always negative actually. মানে whatever is the force, reaction will be actually that negative. মানে আমরা যদি general expression লিখি, we can, if we write the general expression, so that is R plus P that is equal to 0. মানে reactive force that will be actually the negative of this one, whatever force you are applying. ঠিক আছে? So this will be actually minus P. মানে এটা actually negative হবে। ঠিক আছে? So the general expressions are this one. So whenever you are writing the general expressions in 3D, so general expression will be actually your vector R plus vector P that is equal to 0. When you are balancing the forces. Okay? So this is the reactive forces at the O and this is the force. So that will be negative of that one. Similarly, you will be having vector AM plus R cross P that is equal to 0. So this will be the negative moment that will be actually balancing this one. Okay? So that the final system is in equilibrium. So always you have to take the negative values. So এইটা কি হবে বলো? r টা কি হবে? r o এটা what are the coordinates of the point A? তো a এর কোঅর্ডিনেটটা হচ্ছে তোমার 10j plus 5k. মানে the coordinates of the point A হচ্ছে 0, তাহলে ঠিক আছে, 10j plus 5k cap I think, তাই তো? If I am not wrong, ক্রস পি ভেক্টরটা, পি ভেক্টরটা হচ্ছে তোমার পি টা আমি কমন নিয়ে নিলাম 40টা। সো ইনসাইড ইউ আর অনলি হ্যাভিং cos 15 i cap প্লাস sin 15 ডিগ্রি j cap। সো এইটাকে করো, হোয়াট এভার ইউ আর গেটিং, এটা টোটাল দেখো কিছু একটা পাবে। সো ইউ উইল বি গেটিং সামথিং i cap প্লাস সামথিং j cap প্লাস সামথিং k cap। So whatever is this one, that is actually mx, whatever is this one, that is actually my, and whatever is this one, that is actually mz. So these are the three unknown reactive moments. স্যার ওটা sin 15 ডিগ্রি k cap হবে। হ্যাঁ এটা k cap হবে, এইটা k cap হবে, this will be k cap। ঠিক আছে? হ্যালো, Yes, sir. ঠিক আছে, এইটা ঠিক আছে তো, কোনো প্রবলেম এখানে? ইউ ওয়ান্ট টু আস্ক সামথিং? মানে এই প্রবলেমটা একটু ডিফিকাল্ট আছে, একটু বুঝে নাও, জাস্ট টেক সাম অফ, মানে একটু টাইম নিয়ে এটা বুঝে নাও, দেন আই উইল বি মুভিং টু দ্য নেক্সট প্রবলেম। হ্যালো, ঠিক আছে, ক্লিয়ার ওইটা প্রবলেমটা? Yes, sir. ওকে, সো লেটস মুভ। হ্যাঁ বলো বলো। सर मोमेंट नेगेटिव आ रहा है पिछले ये मेरा पॉजिटिव आ रहा है लेकिन आंसर नेगेटिव दिया हुआ है। हाँ ये हम लिख दे रहे हैं जो आएगा। सो दिस शुड कम आउट टू बी माइनस
103.5 আর এটা আসছে হচ্ছে this should be minus, this is actually minus 193.2 and this should be plus 386 k cap. This is what you are getting. नहीं सर, वो पॉजिटिव आ रहा है, मेरा अपोजिट साइन आ रहा है। आई पॉजिटिव है, जे पॉजिटिव है, के नेगेटिव है। तुम एक बार फिर चेक करो what মানে others কি পাচ্ছো, what are the others getting, let me know. বাকিরা কি পাচ্ছো? Others Yes, please sir, I check. is negative, J is negative, and K is positive. Huh? I is in negative, J is in negative, and K is in positive. Acha, what are the answers others are getting? The same answer that I had written, or I don't want the Yes, sir, sign. same I just- answer. Huh? সেম অ্যান্সার। Yes, sir. Okay, Same so answer. Same answer, same answer. try করো যে মানে মানে যে করতে পারলে না, once who মানে যে who asked, please try it once again, ঠিক আছে? এটা just it's just basic like cross product. একটু just try করো, just try it. I hope you can মানে you'll be able to do that one. ओके सर। একটু try করে নাও, just try it, you will be able to do that. ঠিক আছে, প্রবলেম নাম্বার 363 টা আমি হোমওয়ার্ক দিচ্ছি, আজকে আর সময় হবে না বেশি, কারণ ওই এবার অ্যাটেন্ডেন্স নিতে বসবো এটাতে। আমি একটু 364 টা করিয়ে দিচ্ছি, করিয়ে উইল বি লাইক তারপরে ওইটাই থাক, মানে আর বেশি আর করাবো না 3D। ঠিক আছে, দিস ওয়ান ইজ ইয়ার হোমওয়ার্ক, 363 ইজ ইয়ার হোমওয়ার্ক, 64 টা আমি জাস্ট করিয়ে দিচ্ছি, আর কিছু করাবো না, 3D টা আর করাবো না। সো দ্য সেকেন্ড চ্যাপ্টার ইজ অলসো কমপ্লিট। সো আফটার ডিসকাশনস উই উইল বি মুভিং টু দ্য ফ্রিকশন চ্যাপ্টার। So 364 364 দেখো, I am just drawing it, মানে এটা ড্রয়িংটা খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, যেটা which I keep telling, যে এটা আঁকাটা at least in pen tab it's very difficult for me to draw all those things. So এইখান থেকে starting from this side there is the point A, তাহলে A তে you are having, ধরো এইখান থেকে আমি যদি if I could draw a vertical, so এইখানে there are two strings actually, so one is this TAC and on this side you are having TAB, ঠিক আছে? So এইটা this length is something that is given, এইটা হচ্ছে তোমার this is 2 meters, this is 2 meters, আর এই যে টোটাল ভার্টিক্যাল হাইট যেটা, এই ভার্টিক্যাল হাইটটা is something that is given to be 3 meters, ঠিক আছে? আচ্ছা, what else? এইখানে দেখো, so this is about the point A. আচ্ছা, there is a point E, there is a point D. So দেখো D টা it's a roller support. Now let's read the problem. So এইখানে দেখো একটা I beam আছে, that has a mass of 60 kg per meter of its length. So the total length of the I beam is actually 5 plus 2 plus 1 means 8 actually. So the total weight of the body should be 60 cross 8. So 60 kg per meter. So the entire length is actually 8. So 60 cross 8, that will be giving you the weight of the body, and that should be acting at half the the CG of the body. So CG টা কোথায় lie করবে? It should be at 4. মানে from this side it should be at 4. আর D point এ, so D is actually something, that D টা কি আছে দেখো, of its length, determine the tension in the two supporting cables. So two supporting cables are AB and AC. So let us assume that the tension in the two cables be TAB and TAC. What else is supporting cables and the reaction at the point D. So at the point D actually you can see that it's a wedge sort of thing actually. তাহলে wedge actually you will be having only a normal reaction. ওখানে কিন্তু দেখো কোনো it won't be having any reactive moments being set up, because দেখো wedge actually it can slide, ঠিক আছে? It's free to slide actually. On this side it is actually free to slide. So that is why you won't be having any RX RZ. And since it's actually free to rotate also on the wedge surface, it's just a point surface on which it is resting. So actually, since it is free to rotate, so it won't be carrying any reactive moments. So only you will be having one reaction force RD. তাহলে এইখানে দেখো একটা reactive force থাকবে. So that reactive force is your RD. So এইখানে একটা reactive force আছে which is actually RD. আর এইখানে তোমার আচ্ছা টোটাল লেন্থ ওয়াজ কত ছিল? টোটাল লেন্থ ওয়াজ এইটা, this length is given to be 2 meter,
এই ডিস্টেন্সটা আছে 2 মিটার, আর এইটা হচ্ছে ধরো টোটাল হচ্ছে 8, সো 8 মিনস 4, মানে এইখানে তোমার it should again be 2 meters, so half of the length, let me call this as the point G, তাহলে G থেকে actually the weight of the body should be acting, তাহলে weight of the body will be like 60 into 8 into 9.81, তাই তো? Yes, sir. Yes, sir. So it is 60 into 8 into 9.81. What else? আচ্ছা, তাহলে এইটা হয়ে গেল, তাহলে এই টোটাল ডিস্টেন্সটা 5 ছিল, তাহলে এই ডিস্টেন্সটা উইল বি 3, সো দিস ডিস্টেন্স উইল বি 3, আর বাকিটা হচ্ছে বাকি লেফট আউট পোর্শন হচ্ছে 1 মিটার, সো এই ডি পয়েন্টে দের ইজ আ ওয়েজ, সো এট দি পয়েন্ট ডি ইউ উইল বি হ্যাভিং আর ডি, আর কোনো রিয়াকশন কিন্তু থাকবে না, ইউ ওয়ন্ট বি হ্যাভিং এনি আদার রিয়াকশন। সো নাও জাস্ট ইউ তোমাকে টেনশনস গুলো বের করতে বলেছে, সো লেটস রাইট দ্য ইকুয়েশনস অ্যাকচুয়ালি, সো ইকুয়েশন গুলো আমরা যদি লিখতে চাই, সো হোয়াট উইল বি দ্য ইকুয়েশনস? সো স্যার এখানে কোন পয়েন্টের অ্যাবাউট মোমেন্ট ক্যালকুলেট করব? হ্যাঁ আমি বলে দিচ্ছি, দাঁড়াও এক সেকেন্ড। সো আচ্ছা, এইখানে অ্যাকচুয়ালি দেখো তো তোমার, দাঁড়াও এক সেকেন্ড দাঁড়াও, এখানে তোমার ওই এক্স ওয়াই জেড টা কোথায় দিয়েছে সেটাই আমি দেখছি, কোনো অ্যাকচুয়ালি এখানে এক্স ওয়াই জেড টা তোমার দেয়নি, ঠিক আছে? সো এক্স ওয়াই জেড টা আমরা নিজেরাই একটু অ্যাসিউম করে নিচ্ছি। So আমি একটা I am just telling one xyz, you can take any xyz that you wish to, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। So let this be x, let this be y, তাহলে x cross y, this is actually z, ঠিক আছে? So this is the thing we are assuming, তাহলে এটা যদি আমরা assume করি, so what will be, তাহলে এবার let's write the expressions, তাহলে what will be TAB, সো আমি যদি TAB, it's a force, সো এটার একটা ভেক্টর থাকবে, সো TAB ভেক্টরটা কি হবে? সো TAB ভেক্টরটা will be, দেখো এটা দুটো কম্পোনেন্ট আছে, তাহলে একটা হচ্ছে, সো let us assume this angle to be alpha, তাহলে এইখানে একটা কম্পোনেন্ট থাকবে T cos alpha, আর এইদিকে একটা কম্পোনেন্ট থাকবে T sin alpha, তাহলে what will be the component? সো আমার যদি TAB টা ফোর্স হয়, সো this is actually TAB into magnitude I am taking it as common, তাহলে তোমার cos alpha k cap হচ্ছে, আর minus sin alpha j cap, তাহলে minus sin alpha j cap plus cos alpha k cap। আচ্ছা, similarly let's write the TAC vector, তাহলে TAC ভেক্টরটা কি হবে? so TAC vector that should be equal to TAC into, it will again be having তোমার পজিটিভ y ডাইরেকশন একটা কম্পোনেন্ট থাকবে, so that is actually sin alpha j cap plus cos alpha k cap, clear? আর কি কি ফোর্স আছে? so you are having a force RD, so RD will be actually RD k cap, and you are having a weight actually, so weight vector that should be equal to minus W k cap. Okay, so let's write the force balance, so sigma F is equal to 0, so you should be having TAB vector plus TAD vector plus RD vector plus W vector that is equal to 0, ঠিক আছে? এইটা মাইনাস হবে, হ্যাঁ এটা মাইনাস আছে, ঠিক আছে? so now you put all the values, so you are having TAB into TAB vectorটা কি ছিল? it is actually minus sin alpha j cap plus cos alpha k cap plus TAC, sorry এটা AC হবে, this will be AC, so TAC into sin alpha j cap plus cos alpha k cap। আচ্ছা, RD is RD k cap minus W k cap, that is equal to 0. So now you equate the coefficients of, so you don't have like I নেই, so you just equate the coefficients of J and K, তাহলে J and K এর যদি আমি coefficients equate করি, so just এখানে write down equating the coefficients of J cap and K cap, তাহলে J cap এর coefficients equate করলে কি হবে? minus TAB sin alpha plus TAC sin alpha, that is equal to 0,
So from here you will be getting TAB, that is equal to TAC. Okay, now hello, so এটাকে আমরা T ধরে নিচ্ছি ধরো। So আচ্ছা, ইকুয়েটিং the k cap, তাহলে k cap কে আমি ইকুয়েট করলে I will be getting TAB cos alpha plus TAC cos alpha plus RD minus W, that is equal to 0. So এই দুটো মিলে আমি T লিখছি, so I am writing this as 2, so this is actually 2T cos alpha, so this is actually 2T cos alpha, that is equal to RD minus, that is equal to, আচ্ছা RD টা তো উপর দিকে ছিল তাই তো, W minus হবে, so W minus RD, ঠিক আছে। সো এইটাকে তুমি একটা ইকুয়েশন নাম্বার দাও 2 দিয়ে দাও। আচ্ছা, এবার তোমাকে মোমেন্ট এক্সপ্রেশনটা লিখতে হবে, সো ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন দ্য মোমেন্ট এক্সপ্রেশন। সো মোমেন্ট এক্সপ্রেশনটা যদি আমি লিখতে চাই, এটা তোমরা একটু বাড়িতে সলভ করবে, হ্যাঁ, এটা আর হবে না আমার মনে হয়। সো লেটস ব্যালেন্স দ্য মোমেন্টস এট দি পয়েন্ট, সে আমি ধরো এ পয়েন্টে আমি ব্যালেন্স করছি, সো আই এম ব্যালেন্সিং দ্য মোমেন্টস এট দি পয়েন্ট এ, এই যে এ পয়েন্টটা আছে সেখানে আমি মোমেন্টটাকে ব্যালেন্স করছি। সো মোমেন্টটাকে যদি আমি ব্যালেন্স করি, হোয়াট আই শুড বি গেটিং ইজ, so a পয়েন্টে দেখো কোন ফোর্সটা আছে, so a point means TAB TAC, that won't be having any moments, only moments will be due to the weight and due to RD. Clear? So Yes, you will be, yeah, so hello, Yes, sir. hello, yes, so RA cross W vector plus RAD cross RD vector, that is equal to 0. So what is RAE? AE টা কত হবে? So AE is actually, so take A as the origin, তাহলে E point টা কোথায় আছে? minus AG, sorry, আমি AG এটা হবে, হ্যাঁ। So এটা কত আছে, কত ডিস্টেন্সে আছে? 2 ডিস্টেন্সে আছে, so it is in the distance of 2. এই দিকটা x নিলে ভালো হতো, আর এই দিকটা x নিলে নিচের দিকে হয়ে যেত, তাহলে it is minus 2i, correct? So this is minus 2i cross minus W k cap. What is AD? AD is minus 5i cross RD k cap, that is equal to 0. দেখো AD মানে দেখো you are moving from the point A to D, so এই ডিস্টেন্সটা 5, তাহলে minus 5i, you are moving in this direction, ঠিক আছে। সো এইটাকে একটু বাড়িতে করবে, so W is known to you, so এটা একটু বাড়িতে করলেই you will be getting this one, so minus 2W plus 5 RD, that is equal to 0. So from here you have to calculate RD. So at home you calculate, it should be coming out to be 1884 Newton. Once you get the value of RD, you will be getting all other things. Here, from here you can calculate the value of T. So RD বেরিয়ে গেলেই এখান থেকে তুমি T পেয়ে যাবে, T আর TAB TAC are same. So you will be getting the value in Newton. Clear? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. So this is how you do the problems in 3D. So 3D তে তোমাকে you have to write down the force vector, you have to write down the force equation, you have to write down the moment equation, and then you have to balance. So একজন জিজ্ঞেস করছিল how to write the moment equation, so this is the moment equation. Clear? ঠিক আছে। Yes, যেহেতু TAB TAC এর কোনো আর মোমেন্টের কন্ট্রিবিউশন নেই, আমি ওই দুটো আর লিখিনি, শুধু মোমেন্ট কন্ট্রিবিউশন ওয়েট থেকে আসছে আর RD থেকে আসছে। তাহলে আর যেহেতু আমি এ পয়েন্টে, সিন্স আই এম ক্যালকুলেটিং দ্য মোমেন্ট এট দি পয়েন্ট এ, সো আই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দিস পজিশন ভেক্টর RAG ক্রস W, এন্ড দেন আই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট RAD ক্রস RD। তাহলে এইটা ইকুয়েট করব, দেন ইউ মানে এখান থেকে ইউ ইকুয়েট দ্য কোএফিসিয়েন্টস অফ I, J and K, so that you actually get independent equations. তিনটে পাওয়া উচিত। In this case, you are only getting J, one independent equation. There is only one unknown. So you get the value of RD. RD পেয়ে গেলে, again from the force balances, you calculate the values of other things. Clear? Sir. Sir, You want to ask me something? sir, আগের স্লাইডটায় আপনি কি লিখেছিলেন? ইকুয়েটিং জে, তারপর এইটা আমি লিখেছিলাম ইকুয়েটিং দ্য কোএফিসিয়েন্টস অফ J and K, মানে তুমি এখানে দেখো তোমাকে কিছুই না, তোমাকে R ক্রস F করতে হবে, মানে হোয়াট ইজ ইউর রিঅ্যাক্টিভ মোমেন্ট, তোমার টোটাল যে রিঅ্যাকশনটা আছে R ক্রস F করবে, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 0, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু তোমার যদি মোমেন্ট দেওয়া থাকবে
ঠিক আছে, বা যদি মোমেন্ট ফাইনাল মোমেন্ট যদি 0 হয় 0 করে দেবে। ঠিক আছে, তো ধরো আমি 0 ধরেই করছি, তাহলে তোমার যা আসবে সেইগুলোকে এবার তোমার ব্যালেন্স করে নিতে হবে। মানে আই ক্যাপ জে ক্যাপ কে ক্যাপ পাবে, তো এইদিকে একটা আই ক্যাপ জে ক্যাপ কে ক্যাপ পাবে, আর ওইদিকে আরেকটা আই ক্যাপ জে ক্যাপ কে ক্যাপ পাবে, সেইগুলোকে তোমার ইকুয়েট করে দিতে হবে। ঠিক আছে, Yes, ক্লিয়ার? yes, sir. সো 3D তে এই দুটো অঙ্কই থাক আর তোমার হোমওয়ার্ক হচ্ছে এইটা। হোমওয়ার্ক ইজ দিস ওয়ান, ইউ ট্রাই ইট এট ইউর হোম, যদি না পারো আমি করিয়ে দেবো। হোমওয়ার্ক হচ্ছে এই প্রবলেমটা, এই যে এই তোমার দুটো দিচ্ছি, 363 ইজ ইউর হোমওয়ার্ক। আর আরেকটা প্রবলেম আমি করাই, হুইচ ইজ দিস ওয়ান। হ্যাঁ, এইটা না, ধরো একটা রোলার সাপোর্টের একটা অঙ্ক আমি করাই। ছেড়ে দাও, আমার মনে হয় এখন দরকার নেই, এটা নিয়ে এখন এতটা করার দরকার হবে না। তোমরা এইটা করে রেখো, এই প্রবলেমটা করো। ঠিক আছে, দিস প্রবলেম 365 ইজ ইউর হোমওয়ার্ক। ঠিক আছে, এই যে ball and socket connection. So for a ball and socket connection, what is the reaction force you have to see from the figure I was discussing, দিয়ে সেই ভাবে you have to find out the reaction. So 365 and 362 is your homework. So try them at your home. So আমি attendance start করছি। Anything you want to ask? Hello? স্যার 363 বললেন না? হ্যাঁ, হোমওয়ার্ক তো 360, হ্যাঁ, স্যার। দাঁড়াও বলে দিচ্ছি, 363 হোমওয়ার্ক আর 365 হোমওয়ার্ক। ওকে 363, 365, একটা বল এন্ড সকেট জয়েন্ট। সো ইউ ডু ওয়ান প্রবলেম অন বল এন্ড সকেট জয়েন্ট। সো বল সকেট জয়েন্টটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জয়েন্ট, সো সেইটা একটু শেখার দরকার আছে। সো বল সকেট জয়েন্ট, ইউ ফাইন্ড আউট হোয়াট আর দ্য reactions that are applicable in case of a ball and socket joint. So I had a discussion in the initially actually. So এই ball socket joint এর জন্য কি আছে দেখে নাও। এই ball and socket joint you will be having only this rx ry rz, কোনো moment থাকবে না, because ball মানে it can rotate. So that is why it will be having no rotational moments, no mx my mz, only rx ry rz. So only you are supposed to find out rx ry rz. ঠিক আছে? Yes, sir. ওকে, সো এটা হয়ে গেল। সো আমি এটা ক্লোজ করে দিই, প্রেজেন্ট অফ থাক, রেকর্ডিংটা অফ করে দিই।